तुलसी महाराज तीनों पुरी धाम समस्त सुंदर प्रणाम। कदमों करू से जुदा पकड़ के दो पाय हुक्म करत है माशुक को बीच आशिक के दिल। माशुक तुम्हारी आंगना तुम आंगना के माशु ए हुक्म में इल्म में दृढ़ किया हजूर क्यों ना हो टुकटू हजूर क्यों ना हो टुकटू। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे भजो श्री राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो सखी जीवन हमारो। महामती कहे मोमिनो भया चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित दे लाला गया बैठे न तखत लाला गया बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्राणाधार आत्म संबंधी श्री राजजी महाराज के प्यारे ओम लाडले सुंदर साथ जी परमधाम थी मायानो खेल जोवा माटे आवेला आवी निज घर निज स्वरूप अने निज धणी ने भूली जनार अने आ तारतम ज्ञान आ तारतम वाणी थी जागृत थई पोतानी परात्म तननी अंदर પોતાની સુરતાને પહોંચાડી અને નિજ ચરણનું સુખ લેવાવાળા એવા પ્યારા શ્રી સુંદર સાજીના ચરણોમાં મારા કોટાન કોટ દંડવત પ્રણામ। गुण केते कहो मेरे पियो जी गुण के जो हम सो किए अनेक जी गुण केते कहो मेरे पियो जी गुण ए बुध इन आकार की क्यों कहे जुबा विवेक जी ए बुध आकार की क्यों कहे जुबा विवेक जी व्रज के सुख हित आय के जो हमको अलेख दिए जी गुण केते कहो मेरे पियो जी गुण केते हो मेरे रास के सुख हित देय के रा आप सरीखे किए जी
जी गुण केते, कहो मेरे पियो जी गुण। तारतम कर के रोशनी, कई विध करी प्राप्त जी। तारतम रोशनी, कई विध करी प्राप्त। इसे जल सुख में जीलते, काहू दुख न सुनिया नाम जी गुण केते, कहो मेरे पियो जी गुण केते, कहो मेरे पियो जी। जो हम सो किए अनेक जी गुण केते, ओ मेरे पियो जी गुण के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। प्राणाधार आत्म संबंधी આજે વિતક સાહેબના બીજા દિવસના સાંજના સત્રની અંદર ઉપસ્થિત સર્વ સુંદર સાતના ચરણોમાં પહેલા પ્રણામ કરી અને ત્યારબાદ આપણે વિતક ચર્ચાનો પ્રારંભ કરીએ. તો કાલની ચર્ચાની અંદર સુંદર સાથજી આપણે અથહ શ્રી तीन स्वरूप की वितक એમના વિશે આપણે ઘણી બધી વાતોને સમજી અને ત્યારબાદ ત્રીજ અને ચોથનો જે આપણે ઉપવાસ તરીકે હર સાલ આજે 400 વર્ષથી જે પરંપરામાં જે પદ્ધતિમાં આપણે ચાલતા એના વિશે પણ આપણે ઘણી બધી વાતોને સમજી અને આજે સુંદરસાજી એ વિતક ચર્ચા એમના જે પ્રથમ નંબરની ચોપાઈ ઉપર ચર્ચા પ્રારંભ કરવા જઈએ એ પહેલા જે કાલની વાતો લીધી એમને 2 મિનિટ માટે દોહરાવીએ કે કાલે મેં 3 સ્વરૂપોની અંદર જાગડી બ્રહ્માંડ સાથે જે સંબંધિત વાતો હતી એમની પર વિશેષ ભાર આપ્યો. શા માટે? કાલે એક વાત થઈ કે ભાઈ અથ 3 स्वरूप की वितक કે ભાઈ એમની ઉપર મેં વાત એ પણ કરી કે વાણીના આધાર ઉપર જ્યારે જોશું ત્યારે 3 સ્વરૂપની અંદર બસરી, મલકી અને હકી સ્વરૂપને લેવામાં આવે છે. એટલે કે મોહમ્મદ સાહેબ જેમનું નામ તનનું હતું મુસ્તફા બેગ, પણ જેને આપણે મોહમ્મદની જે મહિમાથી આપણે એમને યાદ કરીએ છીએ કે મોહમ્મદની જે સિફત એમને કે એમને જે ખિતાબ મળ્યો છે. મોહમ્મદ એટલે કોઈ એમનું નામ નથી કે જે મહિમાથી પરે છે, જે સૌંદર્યથી પરે છે, એટલે એમને જે મોહમ્મદનો ખિતાબ આપ્યો કે જેની મહાન ગરિમા છે, મહાન મહિમા છે, એવા જેમની સિફત, જેમના વખાણ, જેમની પ્રશંસા ન થઈ શકે તો એવું મહાન જ્ઞાનની જે સાક્ષીઓ કુરાન દ્વારા જેમને લખાવી એવા મુસ્તફા બેગનું જે તનનું નામ હતું મોહમ્મદ સાહેબ, જેમને ખિતાબ પદવી મળી હતી. તો વાણીના આધાર ઉપર આપણે સુંદરસાજી બસરી સ્વરૂપમાં મોહમ્મદ સાહેબને લઈ છીએ, મલકી સ્વરૂપમાં સદગુરુ ધણી શ્રી દેવચંદ્રજીને લઈ છીએ અને હકી સ્વરૂપમાં શ્રી પ્રાણનાથજીને લઈ છીએ કે જે મેરાજ ઠાકુર. પરંતુ વાણીના આધાર ઉપર ચોક્કસ એ કહેવામાં આવ્યું કે બસરી, મલકી, हकी कही मोहम्मद 3 सूरत, होसी हक दीदार सबन को करसी मोहम्मद सिफायत। साहेब के संसार में आए 3 स्वरूप, सो कुरान यो कहेवी सुंदर रूप अनूप। एक बाल, दूजा किशोर, तीसरा बूढ़ापन, सुंदरता सुज्ञान की बढ़त जाती घन। तो वाणीना आधार पर चौक्कस अनेक अनेक जगह क्यामतनामामां पण वात करवामां आवी। सुंदर साहबजी ए स्वरूपनी पण जे वितक लखवामां आवी ने जागड़ी ब्रह्मांडने आधारित लखवामां आवी छे,
तो जागनी ब्रह्मांड में मैं काले एक चौपाई बोली थी कि 100 शरत कुरान में लिखी 120 बरस 4, 5, 6 दिन जाहिर होवे अरस। तो त्रीजो दिवस, चौथो अने पांचमो सुंदर साजी, चौथो, पांचमो अने छठो। तो त्रीजा दिवस सुधीमां जे वात करवामां आवी तो कई तो के व्रजनो, रासनो अने मोहम्मद साहेबनो एमनी उपर भार आपवामां आव्यो नथी। शुं काम ने कि जागरी ब्रह्मांड साथे लक्षी एना आधार उपर ई वातो नथी। तो सुंदर साजी ए वातोने आपणे घणी बधी वातो उपर जोई, पण अहींया जागरी ब्रह्मांडमां जे चौथो दिवस सद्गुरु धणी देवचंद्रजी, पांचमो श्री प्राणनाथजी अने छठो जाहेरमां छत्रसालजी, पण दरेक ब्रह्म सृष्टिनो दिवस छे। कयो? छठो एटले मोमीनोनो दिवस। एटला माटे कालनी जे वात आपणी अधूरी रही थी, केम के समय पण थई गयो, तो वात एटली ज कहेवानी छे के एटला माटे धणीए पोतानी लीलाने छुपावी। मैं काले कीधुं ने के छेल्ले घुमरजी दरबारनी अंदर नूरी स्वरूपमां झूला उपर ए स्वरूप बिराजमान थई गयुं अने कीधुं के अहींया वाणी पधरावजो, अहींया कोई गादीपति आचार्य रहेशे नहीं। पण शा माटे पोताना प्रत्यक्ष लीलाने छुपाव्युं? केम के पहेलेथी मूल मिलावाथी आ वात लखाई गई थी के छठो दिवस ब्रह्म सृष्टिनो हशे, तो पांचमो दिवस ज्यारे लीला पूर्ण करे त्यारे छठो दिवस प्रारंभ थाय ने। पण सुंदरसाजी ए स्वरूप आपणी वच्चेथी क्यांय गयुं नथी। ए पहेला पण ए स्वरूप आपणी वच्चे हतुं, पांचमा दिवसनुं जे पांचे शक्ति साथे, अने अत्यारे पण छे। अने ज्यारे आ ब्रह्मांडनुं अस्तित्व नहीं होय, ज्यारे विलीन थई अने अव्याकृतमां ज्यारे लय थई जशे, मळी जशे, त्यारे पण ए धणी हशे। अने ज्यां सुधी ए ब्रह्म सृष्टि आ ब्रह्मांडमां रहेशे त्यां सुधी ચોક્કસી સ્વરૂપ આપણી વચ્ચે છે, આપણી વચ્ચે પણ નહીં, આપણા દિલમાં બેઠું છે। બોલો શ્રી। તો એ ધણી સુંદરસાજી ક્યાંય ગયા નથી, જેને આપણે ત્રીજ ચોથ તરીકે ઉપવાસ રૂપે ભલે કે જે મેં દિવસનું વર્ણન તમે કર્યું, પણ એ દિવસે જેટલો થાય ને એટલો સુંદરસાજી ભલે ઉપવાસ કરો, એ તમારો ભાવ છે, તમારી નિષ્ઠા છે, તમારી શ્રદ્ધા છે, હું એને તોડીશ નહીં, ચોક્કસ તમે કરો, પણ એ દિવસે જેટલું થાય ને એ ધણીનો વિરહમાં ડૂબજો। માત્ર ખાવું અને ઉપવાસ અને વ્રતને એને હું જ્યારે સદગુરુની વાત આવશે ને ત્યારે લઈશ, પણ એનાથી જે તમે ફળાહાર કરશો એનાથી માત્ર ધણી મળશે નહીં, પણ એ દિવસે જેટલું થાય ને એ ધણી પાછળ જે ભાઈ વિરહના પ્રકરણો ગાવ યા કોઈ બી તમે ત્રીજ ચોથના ઉપવાસમાં આપણે જે કિરંતનના પ્રકરણો ગાય છે, ખટૃતિના ગાય છે, પછી પરિક્રમાના ગાય છે, એ પ્રકરણોના રૂપમાં એના માટે વિરહ કરો કે એ ધણી આજનો જે મારો દિવસ ગયો, તો ત્રીજના દિવસમાં મેં સવારથી પ્રારંભ થઈ મારી યાત્રા, જ્યારથી હું ઉઠી ત્યારથી આ જીવનની યાત્રા પ્રારંભ આજે થઈ, તો સાંજ સુધીમાં આ જીવ માયાની ક્રિયા સાથે કેટલી વાર જોડાયેલો રહ્યો, સમાજ સોશિયલ સાથે કેટલી વાર જોડાયેલો રહ્યો, અને ધણી તારી સાથે કેટલી વાર એટેચ રહ્યો, તારી સાથે કેટલી વાર જોડાયેલો રહ્યો। તો રોજ તમે જ્યારે સવારથી સાંજ સુધીની યાત્રા જે તમારી રાતે સુવો ત્યારે પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધીમાં રોજ આપણી જાત ઉપર, આપણા જીવ ઉપર અથવા આપણા બોડી ઉપર આપણે સર્વે કરવાનું, તો રોજ તમારી ત્રીજ અને ચોથા બ્રહ્માંડમાં રહેશે। સમજાણું? એ દિવસે વિશેષ કરો, પણ ત્રીજ અને ચોથનું વિશેષ મહત્વ હું આટલું જ આપીશ, કેમ કે જ્યાં જાય ને ત્યાં એક પ્રશ્ન હોય કે બેન અમે ઉપવાસ કરી છીએ તો એમાં મારે વિશેષ કરીને શું કરવાનું? મેં કીધું ચોક્કસ એ કરો, પણ તે દિવસે ચોથ અને ત્રીજનો જે દિવસ છે એમના માટે તમારો વિરહ ઓર વિરહમાં ડૂબવો જોઈએ। અને વિરહની એક વ્યાખ્યા બતાવું ને સુંદર સાજી, તો જેમ પેલો બરફ હોય અને જ્યારે એક માની લ્યો કે ગોળાના રૂપમાં હોય ને, તો જેનું ઘનીભૂત રૂપ કહેવાય, અને ઘનીભૂત રૂપ છે ને એ જ્યારે દ્રવીભૂત થાય એટલે કે જ્યારે પીગળે અને જે પાણીના રૂપમાં પ્રવાહ ચાલતો થાય ને, તો જે ઘનીભૂત રૂપ જે હતું ને બરફનું, જે ગાંગડાના રૂપમાં હતું, સુંદરસાજી ગોળાના રૂપમાં હતું, તો તમારી વિરહની પૂરા દિવસ અથવા જેટલો સમય બ્રહ્માંડમાં ધણી આ આત્માને રાખે, આ જીવના તન ઉપર બેસીને લીલા કરાવે, ત્યાં સુધીમાં જોજો આની વ્યાખ્યા શું થાય વિરહની, ત્યાં સુધીમાં તમારી અંદરથી આહ, જે અંદરથી પુકાર નીકળે ને એક આત્મ અંતસ્કરણથી, જે અંતરાત્માથી, એ પુકારની આહ એટલી બધી એકત્રિત થઈ જાય ને કે જેમ જાણે હિમાલય પર્વતનો બરફ જે આખો એક પર્વતના રૂપમાં જામી જાય ને, માત્ર નાનો ગોળો કે ટુકડાની વાત નથી કરતી, એવડો હિમાલય રૂપની અંદર જેમ, એટલે કે કહેવાનો ભાવ
કે આત્માની અંદર જે જીવની અંદરની જે પુકાર છે, જે આહ છે, એ આહનું એવું ઘનીભૂત રૂપ બનાવી દો અને એ ઘનીભૂત રૂપ રોજ દ્રવિત થઈને પીગળે અને વિરહની એક એક આહ જેનું આખું સમાવિષ્ટ થઈને ગંજાન ગંજ પર્વતનું રૂપ લઈ લે ને, એની વ્યાખ્યા વિરહની આ થાય. એનું નામ વિરહ. અને ક્યારે કે દુઃખરૂપી આહ, દુઃખ એટલે સંસારના દુઃખ નહીં કહેતી હું, જે પણ તમારી અંદર ધણી માટેનું કે ધણી આજે 400 વર્ષથી તારાથી અલગ થઈ આ આત્મા, માત્ર જાગણી બ્રહ્માંડને અનુરૂપ કહું છું, હું વ્રજરાસની વાત નથી કરતી. જાગણી બ્રહ્માંડમાં આવીને 400 વર્ષ થયા ને આપણે, તો 400 વર્ષથી તારાથી આ આત્મા અલગ થઈ, તો 400 વર્ષથી એ ધણી મેં તારો એક શબ્દ હજી પ્રત્યક્ષ રૂપથી સાંભળ્યો નથી. તો આ આત્મા કેવી રીતના તારા વગર રહી શકે છે આ બ્રહ્માંડમાં? એક માયાના સંસાર સાથે જે રિશ્તાઓથી આ આત્મા જોડાઈ, જીવના સંબંધથી, જે બ્લડ રિલેશનથી જોડાઈ, એ સંસારનો જીવ પણ જો 2 કલાક આડાવડો થાય તો પણ એ આત્મા એ જીવ એમના વગર નથી રહી શકતો. તો જે આત્માનું નિજ ઘર દિવ્ય પરમધામ છે, તો એ ઘરથી આત્મા આજે આટલા વર્ષથી આજે કઈ તનોને ધારણ કર્યા, ન જાનો આ જીવે કેટલા તન ધારણ કર્યા છે, હજી આપણને ખબર નથી. જે ગૌતમ બુદ્ધને આગલી અવસ્થાની ખબર પડી, મહાવીર સ્વામીને પડી કે જે યોગી સમાધિ અવસ્થાની અંદર એ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી કે હું આગલા જન્મમાં કેટલી વાર પશુ બન્યો હોઈશ, કેટલી વાર પ્રાણી બન્યો હોઈશ, સુંદરસાજી કેટલી વાર મનુષ્ય, અને મનુષ્યમાં પણ કેટલી અવસ્થા હશે, કોઈ વાર રોગી, કોઈ વાર ગરીબ, કોઈ વાર ફકીર, કોઈ વાર શ્રીમંત, કઈ સ્ટેપની અંદર મારો જીવ ગયો હશે. તો એ ધણી આ આત્માએ આટલા તન ધારણ કર્યા, બસ હવે એ જ પુકાર કે ધણી હવે આત્માને એક જ જીવનો હવે સહારો લઈ આ બ્રહ્માંડમાં હવે આવું નથી. મને એક યાદ આવે છે વાત કે પહેલાના જે ભજનો હતા ને એમાં કહેતા, હમણાં જ મને એક પુષ્ટિમાર્ગ સંપ્રદાયમાં એક બેન મળ્યા, એમને એવું કીધું કે તમે વારવાર મુક્તિની વાત કેમ કરો છો? એટલે મેં એવું કીધું અમે તો મુક્તિની વાત પણ નથી કરતા, મુક્તિથી પણ સ્વલીલા અદ્વૈતની વાત કરી છે. તો મને કે તમે શું કહેવા માંગો છો, એ વસ્તુને સમજી નહીં. એટલે મેં એક જ વાત કરી કે મુક્તિ તો જીવની હોય, જો સમજો વાતને, મુક્તિ છે એ જીવની હોય, આત્મા તો એમને નહીં મુક્ત છે. બોલો શ્રી. આત્મા છે એ મુક્ત છે ને નિત્ય મુક્ત છે, એને કોઈ દિવસ મુક્ત કરવી પડે નહીં. પણ જીવના અંતસ્કરણ ઉપર બેસી અને દ્રષ્ટા રૂપને ખેલને જુએ છે ને, તો આત્મા જીવની સાથે બંધાઈ ગઈ. એને એમ જ થયું કે હું જીવ છું, ખરેખર એ જીવ નથી. તો મેં એવું કીધું કે આત્માનું ઘર છે એ જે તમે વાત કરો છો ને, એ યોગમાં એ બ્રહ્માંડની વાત કરો છો, એનાથી પાર સ્વલીલા અદ્વૈત કે સ્વ એટલે આત્મા પોતાની અંદરથી જે લીલા ઉઠે ને એ પોતે કરે છે. એમાં ડિફરન્સ છે કે યોગમાં બ્રહ્માંડમાં જીવને જે મુક્ત કર્યો ને એમાં ધણીની આજ્ઞાથી લીલા થાય છે. યોગમાં બ્રહ્માંડમાં જીવને જે અવસ્થામાં રાખે એ અવસ્થામાં મુક્તિના સ્થાનમાં રહે છે, પણ આત્મા તો સ્વયં મુક્ત છે કે પોતાની અંદરથી જે લીલા ઉઠે એ લીલા એ કરે છે. તો એ સ્વલીલા અદ્વૈત પરમધામ છે. તો મેં એ કે અમારામાં એવું લખ્યું છે કે અમે તો વારવાર પ્રભુના જન અમે મુક્તિ ન માગીએ, બસ પ્રભુની લીલાની અંદર બસ સેવા જ માગીએ. મેં તો ચોક્કસ એ મુક્તિને આ રીતે બતાવી છે કે જીવની મુક્તિ હોય, આત્માની કોઈ દી મુક્તિ હોય નહીં. આત્મા તો રોજ નિત્ય મુક્ત છે કે પણ જીવથી એ બંધાયેલી છે. તો સુંદરસાજી એક જ કહેવાનું છે કે એ આત્માને રોજ વિરહની અંદર ડૂબાડેલી રાખે તો આપણા માટે રોજ ત્રીજ ચોથ રહેશે. તો આટલું કહી અને કાલની વાતોની જે આપણે થોડી પાછળની વાતો લેવાની હતી એ વાતોને અહીંયા પૂર્ણ કરીએ. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. હવે આજે આપણે સુંદરસાજી વિતક ચર્ચા તરફ પ્રારંભ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો એમાં બતાવે છે कि भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार, ताको करो विचार. भविष्य पुराण में મહામતીના શબ્દોની અંદર લાલદાસજી મહારાજના
શબ્દોની અંદર એટલે એમના જુબાનથી સ્વયં ધામના ધણી બેસી આપણને કેવડાવી રહ્યા છે કે એ સુંદર સાજી ભવિષ્ય પુરાણમાં કે જે 4 વેદ, 6 શાસ્ત્ર, 18 પુરાણ અને 108 ઉપનિષદ, 4 વેદ ઋગ્વેદ, અજુર્વેદ, સામવેદ અને અથર્વવેદ, 6 શાસ્ત્ર સાંખ્ય, મીમાંસા, દર્શન, વૈશેષિક, યોગ અને વેદાંત, આ 6 દર્શન, ત્યારબાદ 108 ઉપનિષદ અને ત્યારબાદ સુંદરસાજી 18 પુરાણ. તો અહીંયા આપણને વ્યાસ મુનિ બતાવે છે સુંદરસાજી કે હે સુંદરસાજી બતાવે છે લાલદાસી મહારાજના તનને નિમિત્ત બનાવ્યું છે, કહી રહ્યા છે ધામના ધણી અને બતાવી રહ્યા છે સુંદર સાથને કે જે 18મું પુરાણ તો ભાગવત છે, પણ જે આ ભવિષ્ય પુરાણ છે ને એ પણ એક 18 પુરાણની અંદર સમાવિષ્ટ છે, જેમની અંદર 4 યુગમાં જે પ્રમુખ વિશિષ્ટ રાજાઓ થઈ ગયા એ રાજાઓના તમને હવે હું નામ બતાવું છું. તો એ સુંદર સાથજી એમના ઉપર તમે વિચાર કરો, મંથન કરો, ચિંતન કરો. હવે એમની પર આપણે વિચાર કરીએ કે ભવિષ્ય પુરાણમાં આપણને લાલદાસી મહારાજ જે વ્યાસ મુનિએ ભવિષ્ય પુરાણની સાક્ષી આપી છે એમાં કેવા શું જઈ રહ્યા છે. તો પેલા તો એ સમજીએ સુંદરસાજી કે રાજા એટલે રાજા આપણે સામાન્ય રીતે જોતા હોય ને તો અહીંયા એક માની લો કે પેલા છે ને અહીંયા રાજાશાહી હતી, હવે લોકશાહી તંત્ર આવ્યું કે જે વડાપ્રધાન, મુખ્યમંત્રી જે બી હોય ત્યારે રાજાશાહી ચાલતું. તો આપણે જે રાજાને જોઈ છે એ રાજાની વાત આમાં નથી કરવામાં આવી. માત્ર રાજા એટલે કોઈ એક રાજ દરબાર હોય અને રાજ સિંહાસન પર બેઠા હોય, દાસી હોય, રાણીઓ હોય, એના સ્વયંસેવકો હોય, આગળ પાછળના સ્વયં રક્ષકો હોય, એ વાત રાજાની કરવામાં આમાં આવી નથી. અહીંયા રાજા શબ્દ એટલે કોઈ એક પ્રમુખ વ્યક્તિ, એક મહાન વ્યક્તિ, એક વિશિષ્ટ વ્યક્તિ કે એક શિરદાર અગ્રણી કે જેની અંદર વીરતા હોય, એની એક ક્ષમતા હોય, એક પ્રશાસન કરવાની જે શક્તિ હોય ને એવા પ્રમુખ વ્યક્તિઓનું અહીંયા વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે જે 4 યુગના રાજાઓની અંદર. રાજા શબ્દ તો એક ખિતાબ, એક પદવી માટે વાપરો છે. જેમ એક અન્નના પણ રાજા હોય, એક પક્ષીઓમાં પણ રાજા હોય ને, એવી રીતના સુંદરસાજી ફૂલોના પણ રાજા હોય ને, એવી રીતના આપણે જોઈએ તો એક આપણા અહીંયા એક જે માની લો કે માનવ સમાજ છે એની અંદર પણ એક રાજા હોય કે જે અત્યારે આપણે જોઈ છીએ, રાજા હોય, રાણી હોય, એ રીતે. પણ અહીંયા એ વાત નથી. હજી બી કહું છું કે એક પ્રમુખ, એક વિશિષ્ટ વ્યક્તિ જે સિરદાર હોય અને એ પણ 4 યુગમાં જે મેન એવા વિશિષ્ટ, અને એમાંય માત્ર રાજા નહીં, આમાં જે 4 યુગમાં નામ આવશે ને સુંદરસાજી એમાં ઋષિ હશે, મહર્ષિઓ હશે, દેવર્ષિ હશે, રાજા હશે, અસુર હશે, મનુષ્ય હશે, યવન એટલે મુસલમાન પણ હશે. હવે કયા કયા રાજાઓ કયા કયા યુગમાં થશે એમનું વર્ણન અહીંયા બતાવે છે. હવે બીજી રીતે જોઈએ તો પેલા રાજાની પરંપરા ચાલતી ને સુંદરસાજી તો વંશાવલીથી ચાલતી, પણ અહીંયા માત્ર વંશાવલી નહીં, નામાવલી છે. પેલા આ ખાસ ધ્યાન આપો. વંશાવલી એને કહેવાય કે જે પરંપરાગત પેઢીથી પેઢી એની જ પરંપરાગત વંશ બેસાડે ગાદી ઉપર, એને વંશાવલી કહેવાય. પછી નામાવલી એને કહેવાય કે માની લો અત્યારે એક પેઢી ચાલી રામ, તો રામની નીચે એના લવકુશ દીકરાઓ તો એને બેસાડે, એવું નહીં. એના પછી વચ્ચે 5 પેઢી જતી રહી હોય અને તે પછી કોઈ બીજી પેઢીનો પણ એની ગાદી ઉપર આવે, એને નામાવલી કહેવાય. તો અહીંયા વંશાવલી નહીં ચાલે, અહીંયા નામાવલીના રૂપથી આખું રાજાઓનું વર્ણન કરવામાં સુંદરસાજી આવ્યું છે. એટલે આ ખાસ ધ્યાનમાં રાખો. પછી ઋષિઓ હમણાં મેં કીધું ને, પછી મહર્ષિઓ, દેવ, અસુર અને મનુષ્યની વાત પણ આમાં કરવામાં આવી છે. તો હવે 4 યુગના રાજાઓના આપણે નામ નહીં વાંચીએ, હું તમને એમના વર્ણન કરીને બતાવું છું. દોસ્તો 4 યુગમાં સતયુગ, ત્રેતા, દ્વાપર અને કલયુગ. હવે જ્યારે આ સૃષ્ટિ રચના થાય ને, જ્યારે સૃષ્ટિ રચના ત્યારે સતયુગથી પ્રારંભ થાય. ક્યારે થાય? સતયુગથી પ્રારંભ થાય.
અને જ્યારે પણ સૃષ્ટિ રચના થાય ત્યારે મનુ અને શત્રુપા, જેને કુરાનની ભાષામાં આદમ અને હવા કીધા છે. આ વાત જ્યારે તમે ભાગવત સાંભળતા હશો ને, ભાગવત લગભગ બધા એરિયા વાઇઝ બહુ થતા હોય, ઘણી જગ્યાએ બહેનો પણ બેસાડતી હોય, તો જેની અંદર મનુ અને શત્રુપાથી સૃષ્ટિ રચનામાં તો સ્વયંભૂ મનુથી આખું સૃષ્ટિ રચનાનું પ્રાગટ્ય બતાવવામાં આવે છે સુંદર સાતજી. તો મનુ અને શત્રુપાથી જે ભાગવતમાં બતાવ્યું છે એના દિતિ, અદિતિ અને પ્રસૂતિ, ઉત્તાનપાદ અને પ્રિયવત, અને પછી આખી સૃષ્ટિ રચના બતાવે છે. પણ અહીંયા જે આપણે વર્ણન કરવાનું છે સુંદર સાજી 4 યુગના રાજાઓનું, એમાં કયા 4 યુગ સૃષ્ટિ રચના થઈને એનો હિસાબ છે સુંદર સાજી એક વિજ્ઞાનની અંદર આખો જે એનો એક હિસાબ બતાવવામાં આવ્યો છે આધ્યાત્મિક સ્તર ઉપર લઈને, કે 1 અરબ માત્ર આ સૌરમંડળ, જે સૌરમંડળ અત્યારે તમે છો ને, હું ને તમે જે સૌરમંડળમાં છીએ એની વાત છે. બાકી તો અક્ષરના પલમાં કઈ કરોડો બ્રહ્માંડ બને છે અને કઈ કરોડો બ્રહ્માંડ લય થઈ જાય છે. અહીંયા ધ્યાન આપજો સુંદર સાથજી. તો એક બ્રહ્માંડ એની અંતર્ગત 14 લોક આવે. કેટલા આવે? જે આપણે પૌરાણિક માન્યતાથી નીચે 7 પાતાળ લઈ છીએ અને ઉપરના 6 સ્વર્ગ લઈ છીએ, જે ઉપરના લઈ છીએ અવસ્થાના. પણ એ પૌરાણિક માન્યતા છે, પણ વૈદિક માન્યતા પ્રમાણે એ રીતે રચના નથી. તો આ 14 લોક અંતર્ગત એક બ્રહ્માંડ કહેવાય. પણ આવા તો જે આનાથી આ અક્ષર પુરુષ છે, અક્ષર એટલે નાશવંત, જે 3 પુરુષોની વિવેચના કરવામાં આવી છે તમામ ધર્મશાસ્ત્રોની અંદર. ગીતાજીની અંદર 15મા પુરુષોત્તમ યોગની અંદર 16મા નંબરના શ્લોકમાં પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે દ્રાવિમો પુરુષ લોકે ક્ષર અક્ષર એવચ્ચ ક્ષર સર્વાણી ભૂતાની કુટસ્થ અક્ષર ઉચ્યતે. તો અક્ષર છે એ નાશવંત છે, અક્ષર એટલે નાશવંત, કુરાનનો શબ્દ છે. એનાથી પર બેહદ જે અક્ષર છે અને એનાથી પર બેહદાતીત પરમ ધામ છે જે અક્ષરાતીત છે. તો જે આ મેં તમને ક્ષર અક્ષર અને અક્ષરાતીતની જે વાત કરી, એમાં 14 લોક અંતર્ગત હજી એક બ્રહ્માંડ થયો. આવા તો જે બીજો પુરુષ અક્ષર છે ને, અક્ષર, એની પલમાં કરોડો બ્રહ્માંડ બને છે અને કરોડો બ્રહ્માંડ લય થઈ જાય છે. હવે વાત કરવી છે શેની? તો કે જે સૌરમંડળમાં તમે રહ્યો છો, હું ને તમે, જ્યાં પૃથ્વી લોક, ભરતખંડ, આમ જો તો જંબુદ્વીપ, એમની અંદર ભરતખંડ પૃથ્વીની અંદર, અને એમની અંદર સુંદર સજા ગુજરાત રાજ્ય, અને એની અંદર આ સુરત જિલ્લો, અને એમની અંદરની આ વાત આપણે ખાલી અહીંયા લઈએ સમજવા માટે. તો જે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ માત્ર આ સૌરમંડળની, તો આ સૌરમંડળની રચના થઈને આપણે જે છીએ ને એ 1 અરબ 96 કરોડ 8,53,144 વર્ષ થયા. હજી તો આ સૌરમંડળની વાત છે. આવા તો આપણે સૃષ્ટિ રચનાની જેમ જેમ પ્રસંગ આવશે એવી રીતના લેશું. તો એવા તો અનંત બ્રહ્માંડો છે જે કેવી રીતના રચના થઈ છે એ પછી પાછા લેશું. તો સુંદરસાજી વાત એ કરવાની છે, તો આ 4 યુગના રાજા લીધા, તો એ કયા યુગમાં વર્ણન થયું છે એ વાત ઉપર આપણે જવું છે. તો સતયુગ, ત્રેતા, દ્વાપર અને કળયુગ. હવે આ 4 યુગ છે ને એનું આયુષ્ય બતાવ્યું છે, ભાગવતમાં પણ બતાવ્યું છે, 18મું પુરાણ ભાગવત. હવે નીચેથી લ્યો ને કળયુગ, તો એનું આયુષ્ય બતાવ્યું ભાગવતમાં પુરાણોના આધાર પર 4,32,000. કેટલું? 4,32,000. ઉપર જાવ એટલે દ્વાપર 8,64,000, દોગુનું. એનાથી જાવ ત્રેતા 12,96,000. એનાથી ઉપર જાવ સતયુગ, તો એનું 17,28,000. 4,32,000 શેનું? કળિયુગનું. ત્યારબાદ દ્વાપરનું 8,64,000, ત્રેતાનું 12,96,000, 17,28,000. તો જે આ એક ચોકડી થઈ ને, આ એક ચોકડી, આ એક ચોકડીનો તમે હિસાબ કરો ને માત્ર એક વખતનો, તોય 43,20,000 વર્ષ થાય. હવે આ ચોકડી 1000 વાર વ્યતીત થાય ને, ચતુર્યુગી ચોકડી, ત્યારે સુંદર સાજી આનો હિસાબ છે 4 અરબ અને 32 લાખ વર્ષ થાય. કેટલો? 4 અરબ અને 32 લાખ વર્ષ થાય ત્યારે એક કલ્પ થાય. કેટલો? એક કલ્પ.
એક કલ્પ એટલે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ. એક કલ્પ એટલે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ. હવે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ છે ને એમાં એમને 14 મન્વંતરો બદલે. આપણા દિવસના 8 પ્રહોર હોય, દિવસના 4 અને રાતના 4. સવારના 6 થી સાંજના 6 માં 3 કલાકનો એક પહોર હોય. 6 થી 9, 9 થી 12, 12 થી 3 ને 3 થી 6 એ દિવસના 4 પહોર, રાતના 4 પહોર. એમ બ્રહ્માજીના દિવસમાં 8, આપણા 8 છે એના 14 પહોર આવે, એટલે 14 મન્વંતર આવે. તો 14 મન્વંતર બદલે ને સુંદર સાજી, ત્યારે એક કલ્પ થાય. એક કલ્પ એટલે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ થાય. તો અત્યારે આ 7મો વૈવસ્ત મન્વંતર, હજી 7 બાકી છે એક દિવસમાં, હજી 7 બાકી છે, 7મો વૈવસ્ત મન્વંતર. અને એમાંય જોજો, યાદ રાખજો, 27 વખત સતયુગ વહી ગયા, 27 વખત ત્રેતા વહી ગયા, 27 વખત દ્વાપર વહી ગયા, અને 27 વખત કલયુગ પણ જતા રહ્યા. 28મો કલયુગ અને એના વૈવસ્ત મન્વંતરની આ ચોકડીની અંદર સુંદરસાજી એ રાજાઓના આમાં નામ બતાવવામાં આવ્યા છે. બોલો શ્રી. 28માં કલયુગના જે આ 4 ચોકડી હોય ને, સતયુગ, ત્રેતા, દ્વાપર અને કલયુગની, એ 4 યુગના રાજાઓના આમાં નામ છે. તો એ 4 યુગના રાજાઓના નામને આપણે આગળ જોઈએ. તો સતયુગને પહેલા જોઈએ, સતયુગની વ્યાખ્યા કરીએ. તો સતયુગની વ્યાખ્યા શું થાય? કે જેની અંદર સત્ય અને સત્યનું જ આચરણ, જેની અંદર સત્ય અને સત્યનું જ આચરણ, સત્ય બોલવું, મન, વચન અને કર્મથી સત્યનું આચરણ કરવું. જે સત્ય એક પરમાત્મા છે, જે પરમ સત્ય છે. જે મેં એક દિવસ ધર્મ અને પેલા સંપ્રદાયની જે વાત બતાવી હતી, તો સુંદરસાજી એ સતયુગ. હવે આ વિશિષ્ટ જે શોભા મળી છે ને મનુષ્યને મળી છે. મનુષ્ય કલયુગમાં પણ સતયુગ લાવી શકે, આ અધિકાર મનુષ્યને મળ્યો છે. પણ જો આપણે સતયુગમાં પણ કલયુગને લઈ આવીએ તો આપણી મૂર્ખતા છે. બાકી ભલે આપણે કલયુગમાં છીએ, પણ અત્યારે આપણે સતયુગની સ્થાપના કરી શકીએ. એમાં યુગ પરિવર્તન કરવાની આપણે જરૂરત પડે. શું કામ ને? કે અધિકાર આપણને મળ્યો છે. કેમ કે દરેક માનવ મન, વચન, કર્મથી એટલું જ વિચારે કે ભાઈ હું મનુષ્ય છું, મારી અંદર વિવેક શક્તિ છે, વિવેક બુદ્ધિ છે, મારે સત્યનું આચરણ કરવું જોઈએ, જૂઠ ન બોલવું જોઈએ, મારે સત્ય પર ચાલવું જોઈએ. તો દરેક માનવ જ્યારે સત્ય પર ચાલવા લાગશે, સ્વાધ્યાય કરશે, મનન કરશે, ચિંતન કરશે, તપ કરશે, સાધના કરશે, તો કલયુગની અંદર પણ સતયુગની સ્થાપના થઈ જશે. પછી એના માટે યુગ પરિવર્તન કરવાની જરૂરત પડશે નહીં. અને સુંદરસાજી આ 4 જે ચોકડી બતાવી ને, સતયુગ, ત્રેતા, દ્વાપર અને કલયુગ, એના 4 ચરણ બતાવ્યા છે. તો ધર્મ છે ને, ધર્મ એ 4 ચરણ ઉપર ઉભો છે. કેટલા? ધર્મ 4 ચરણ ઉપર ઉભો છે. કેટલા? ક્યાં? તો કે સત્ય, તપ, જ્ઞાન અને કર્મ. સત્ય, તપ, જ્ઞાન અને કર્મ. હવે કલયુગ છે ને, કલયુગ, એમની અંદર માત્ર કર્મ બચે છે. એમની અંદર માત્ર કર્મ બચે છે. હવે દ્વાપરની અંદર અત્યારે 3 હોય છે. સતયુગ થી લ્યો તો સતયુગ છે, સતયુગ ચાલે ત્યાં સુધી સુંદરસાજી 4 વસ્તુ છે: સત્ય, તપ, જ્ઞાન અને કર્મ. હવે જ્યારે સતયુગનું આખો પરિવર્તન થઈ જાય યુગ, ત્યારે સત લોપ થઈ જાય, પછી જ્ઞાન, તપ અને કર્મ બચે છે. હવે ત્યારબાદ ત્રેતાનો લોપ થઈ જાય, મીન્સ એ યુગ પૂરો થાય ત્યારે શું બચે છે? તો કે જ્ઞાન અને કર્મ. અને ત્યારબાદ દ્વાપરનો પણ જ્યારે યુગ પૂરું થાય ત્યારે સુંદરસાજી માત્ર કર્મ બચે, અને કલયુગની અંદર માત્ર કર્મ બચ્યો. તો કર્મ ઉપર એટલા માટે આ ભારત ભૂમિને કર્મભૂમિ કીધી કે જેવું મનુષ્ય કર્મ કરશે એ પ્રમાણે ફળને પ્રાપ્ત કરશે. ને આમાં ભારત ભૂમિ કર્મભૂમિ કીધી છે સુંદરસાજી.
કે શા માટે કે જેવા પણ કર્મ કરશે એવી રીતના એ લોકને અથવા એ અવસ્થાને એ સમાધિ કે જે બી અવસ્થા છે એને એ પ્રાપ્ત થઈ શકશે. અને વેદોના આધાર ઉપર જોઈએ તો ધર્મના 4 સુંદરસાજી જે આધાર સ્તંભ જે લક્ષણ બતાવ્યા છે કે શ્રુતિ સ્મૃતિ સદાચાર સ્વસ્ય પ્રિયાત્માનમ એતત ચતુર્વિધમ પાહુ એ સાક્ષાત ધર્મસ્ય લક્ષણમ. શ્રુતિ એટલે વેદનું જ્ઞાન, સ્મૃતિ એટલે ધર્મશાસ્ત્ર, સદાચાર એટલે એક નિયમ અનુકૂળ વર્તન કરવું, પ્રિયાત્માનમ એટલે આત્માની જે પુકાર આવાજ, એતત ચતુર્વિધમ પાહુ તો કે જ્યારે 4 વસ્તુને નિયમબદ્ધ પાડવા વાળો જે મનુષ્ય હશે, વેદોના જ્ઞાન ઉપર એની પરંપરામાં એના પદ્ધતિ ઉપર ચાલવા વાળો, અંતરાત્માની પુકાર સાંભળીને ચાલવા વાળો અને ધર્મશાસ્ત્રોના આધાર પર ચાલવા વાળો જે મનુષ્ય હશે, સુંદરસાજી એ ધર્મના 4 સ્તંભ ઉપર 4 પાયા ઉપર એ ઊભો હશે. તો વેદોના આધાર ઉપર આ 4 લક્ષણ બતાવ્યા. હવે ત્યારબાદ આપણે જઈએ સુંદરસાજી તો સતયુગની અંદર જે રાજા બતાવે છે, સતયુગ, ત્રેતા, દ્વાપર અને કળયુગ. સતયુગની અંદર રાજા બતાવે છે 17. કેટલા? 17. ત્રેતાના રાજા 29, પછી દ્વાપરના રાજા 19 અને કળયુગના રાજા 20. એટલે મેં હમણાં જ તમને કીધું કે પરંપરાગત વંશાવલી નથી પણ નામાવલી છે, જે મેં પહેલા તમને બતાવ્યું. તો સુંદરસાજી સતયુગની અંદર જોઈએ તો પેલો રાજા છે આમાં કે રાજા કયો કૃત, અને ત્યારબાદ એનો ઉપર જે ગાદી ઉપર આવે છે કૃત દત્ત. હવે વાત આમાં એ જ કરવી છે લાલદાસજી મહારાજને કે જે 4 યુગના તમને રાજાઓનું નામ બતાવે છે ને, તો એ નામની કોઈ મહત્વતા નથી. માત્ર લાલદાસજી મહારાજનો એક જ આશય છે. કયો? તો કે નિષ્કલંક બુદ્ધ સ્વરૂપ ક્યારે આવવાના છે, એનું ક્યારે પ્રગટન થવાનું છે અને શા માટે આવવાના છે. આપણે કાલે ઘણી બધી વાતો થઈ કે સુંદરસાજી એવા પારબ્રહ્મ અક્ષરાતીત કે જેમના માટે આજે કઈ યુગો વહી ગયા, કઈ યુગોની અંદર કઈ ઋષિ મહર્ષિઓ પૈગંબર કઈ તીર્થંકર અવતારોએ ધ્યાન સમાધિ લગાવી, જેના માટે તિલ જેવડા દેહના ટુકડા કર્યા. કોને પ્રાપ્ત કરવા માટે? અક્ષરાતીત, જેને આપણે રાજ્ય કહીએ છીએ, પાર બ્રહ્મ, પૂર્ણ બ્રહ્મ, પ્રાણનાથ, જે દિવ્ય બ્રહ્મપુર ધામની અંદર એ પ્રિયાઓ સાથે આનંદ અને ઈશ્કની લીલાઓ કરે છે, એવા આપણા પ્રિયતમ રાજજી, જેની ખોજમાં ઋષિ મહર્ષિઓએ ધ્યાન સમાધિ લગાવી, ભૈરવ જાપ ખાધા, પંચ અગ્નિમાં તૈપા, પણ એ કઈ દિશામાં આવ્યું ને એની પણ કોઈને ખબર હતી નહીં. સુંદરસાજી તો માત્ર આપણે વાણીના આધાર ઉપર લઈએ ને તો આપણે એટલું જ સમજી છીએ કે તબ હક કે દિલ में ઉપજ્યા મેં દેખાવું अपना ઈશક और દેખાવું સાહેબી રૂહે જાનત નહીં મુતલક. માત્ર રાજ્યના દિલનો પ્રેમ અને પ્રેમની સાહેબી, ઈશ્ક અને ઈશ્કની સાહેબી એટલું જ નથી બતાવવું, પણ એની પાછળ કઈ કારણો હતા. એ બ્રહ્મપ્રિયાઓને અહીંયા જે આવી આ માયાના ખેલમાં, તો સુંદરસાજી આપણને ક્યારે વિચાર આવ્યો કે જે અક્ષરાતીત માટે રાફડા થઈ ગયા હોય, જેના માટે ધ્યાન સમાધિ લગાવી, જેની જટાઓ અહીંથી લઈ ચરણ સુધી પહોંચી અને દિશા નથી મળી, એવા અક્ષરાતીત ધણી આવેશ રૂપે આ દુનિયામાં આવી, એનું પ્રકટન શું કામને થયું? આપણને ક્યારે વિચાર આવ્યો? જેમના માટે કહું છું ને આટલી કસની કરવી પડી કે યા ફંદ એ બાજી માટે મિસ એ માટે કઈ કસની કરી, પણ તોય એ અક્ષરાતીત કઈ દિશામાં છે એ કોઈને મળ્યું નહીં. અને એ બ્રહ્મપ્રિયાઓ માટે આ દુનિયામાં આવ્યા ને, પણ એની પાછળના કઈ કારણો હતા. વાણીના આધાર પર તો કીધું કે રહ ન શકું મેં રૂહ બિન, રૂહ રહ ન શકે મુझ બિન, જબ પહેચાન હોવે વાકો તબ સહેના બિછો હાખીન. ધણી કહે છે કે હું બ્રહ્મપ્રિયાઓ વગર, મારી આત્માઓ વગર હું રહી નથી શકતો પરમધામમાં. એવા દિવ્ય બ્રહ્મપુર ધામની અંદર
જે અષ્ટપદી 64 ઘડી જે તમારી સાથે મારી જે આનંદની ઈશ્કની જે લીલાઓ થતી હતી, તો તમે જ્યારે આ ખેલમાં આવી જાઓ તો હું ત્યાં કઈ રીતે રહી શકું? ચોક્કસ આ કારણ તો હતું જ. બીજું કારણ એ હતું કે પરમધામમાં જે સાહેબી આપણી હતી ને, અને જે ઈશ્ક હતો, જ્યાં ઈચ્છાચારી જે ઈચ્છા થાય એ બધું ત્યાં હાજર હતું. તો રાજ્યના દિલમાં જે અનંત સુખો, અનંત ઈશ્ક, અનંત નિસ્બત, અનંત ઇલમની અંદરની જે અનંત સુંદરસાજી વાહેદત્તા, જીબીલીઓ, અનંત મહેર, જે કઈ સુખો હતા, એ સુખોની જે ગુજ રહસ્ય હતા, એમની પહેચાન આપણને ત્યાં નહોતી થઈ. તો કદાચ એ પહેચાન કરવા માટે પણ ધણી બ્રહ્મપ્રિયાઓને આ ખેલમાં મોકલી અને પોતે આવ્યા. પણ એની પહેલાના ઘણા કારણો હતા કે જે આવા યુગો ગયા ને, એ યુગોની અંદર આજે કઈ લોકો તપલોકની અંદર, આજ કઈ જીવો અનાદિકાળથી એમની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. તો એમના માટે પણ ધણીનું અહીંયા આવવાનું કારણ હતું. તો લાલદાસજી મહારાજનો એક જ આશય છે કે જ્યારે 28મો કલયુગ આવશે ત્યારે એ ધણી અક્ષરાતીત એમની આવેશ શક્તિ, એ પોતે નહીં અહીંયા આવે, એમની આવેશ શક્તિનું અવતરણ ક્યાં થશે? તો કે ચિત્રકૂટ નામના જે એવા રમણીય સ્થાનની અંદર સંવંત 1738 ની અંદર, આમ તો 3500 સાલ પૂરા થાય, પણ જ્યારે જાહેર થઈ ગયા અને ત્યારબાદ રામનગરથી આપણે આગળ ગયા ત્યારે પરમધામની જે ગુજ બાતો હતી 30,000 બાતોની, કે જે ખિલવતથી લઈ આખરી જે વાણી હતી પરિક્રમા સાગર શિંગારની, એ ઉતરવાનું પ્રારંભ થયું. તો કે 1738 ની અંદર એવી અક્ષરાતીતની આવેશ શક્તિ ઇન્દ્રાવતીના તનમાં પ્રગટન થશે. શું કામને? તો કે જે 3 યુગથી જે જીવો અહીંયા આવાગમનના ચક્કરમાં જે ફૈરા રાખતા હતા, એમના ઉદ્ધાર માટે. કેમના માટે? એમના ઉદ્ધાર માટે એ શક્તિને અહીંયા આવવાનું થશે. તો એવા નિષ્કલંક બુદ્ધ સ્વરૂપને જાહેર કરવા માટે આપણને લાલદાસજી મહારાજ આ 4 યુગના રાજાઓનું વર્ણન કરવા જઈ રહ્યા છે. તો સતયુગની અંદર 17 રાજાના વર્ણનની અંદર સુંદરસાજી મેં હમણાં કીધું કે નામાવલી છે, વંશાવલી નથી. તો એમાં બતાવશે સતયુગની અંદર રાજા કૃત, એનો રાજા કૃતદત્ત, અને ત્યારબાદ આગળ કઈ રાજાઓના નામ બતાવશે, અને એની અંદર એક બલિ રાજાનું નામ બતાવે છે. હવે આપણે બલિ રાજાનું જોઈ છીએ સુંદરસાજી, કે જે નીચે સુતર લોકની અંદર આપણે જોઈ છે ને વાત, ઘણી બધી તમે પૌરાણિક માન્યતાઓથી સાંભળી હશે. તો હવે બલિ રાજા છે સુંદરસાજી, હવે એમની વાતો છે એ દ્રાપરની અંદર આવે છે, અને આમાં સતયુગની અંદર પણ બતાવી છે. બાણાસુર કે જેમનું નામ આવે છે, અને એમની દીકરી છે ઉષા, જેમનું વર્ણન આવશે દ્રાપરમાં. વર્ણન ક્યારે આવશે? દ્રાપરમાં. જે આ ઘટનાઓ છે દ્રાપરમાં ઘટિત થઈ ગઈ, પણ આમાં નામ આપ્યું છે ક્યારે? તો કે સતયુગની અંદર. તો નક્કી થઈ ગયું કે સતયુગની અંદર જે નામ આપ્યું છે તો છે દ્રાપરની ઘટના, પણ સતયુગમાં શું કામ આપ્યું? તો વંશાવલી નથી, પણ નામાવલીથી જે પ્રમુખ વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓ હતા એમના નામ બતાવ્યા. કે જે બાણાસુરની દીકરી ઉષા હતી, એમનું લગ્ન કોની સાથે થયું હતું? કે અનિરુદ્ધ, કે જે યોગેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ છે એના દીકરા પદ્યુમન, અને પદ્યુમનના દીકરા અનિરુદ્ધ સાથે જે થયું હતું ઓખાનું, જેને તમે ઓખાથી ઓળખો છો, નામ છે ઉષા. તો જે તમે ચૈત્ર મહિનામાં ઓખારણ વાંચો છો ને, તો એ બાણાસુરની દીકરી ઉષા. તો કહેવાનો ભાવ કે આવા જે પ્રમુખ જે નામ બતાવ્યા, તો બતાવ્યું સતયુગમાં, પણ વાત છે ક્યાંની? દ્રાપરની. હવે સતયુગ પછી આવે ત્રેતા. તો હવે ત્રેતાની અંદર સુંદરસાજી નામ આવશે. પહેલા આપણે બધા રાજાઓના નામ નહીં વાંચે, જે મેઇન વાતોને પ્રમુખને લઈએ. હવે રાજા આવશે બ્રહ્માજી, પછી રાજા આવશે મરીચ, પછી આવશે કશ્યપ. તો હવે આપણને વિચાર આવશે કે આ બધા રાજાઓ નહોતા. હવે બ્રહ્માજી છે એક દેવ હતા ને, બ્રહ્માજી છે એક દેવ હતા. હવે કશ્યપ અને સુંદરસાજી મરીચી છે એ ઋષિ હતા, પણ નામ ક્યારે બતાવ્યા? ત્રેતાની અંદર. અને બતાવ્યા રાજાના નામની અંદર. ખરેખર છે શું? ઋષિઓ છે. હવે બ્રહ્માજી છે એ દેવ છે. તો બ્રહ્માજી તો સતયુગથી જ્યારે સૃષ્ટિ રચના થઈ ને, તો
તો ત્યારે તો ખરેખર એને ત્રેતામાં કેમ મૂક્યા? નામ તો એનું બ્રહ્માજીનું સતયુગમાં આવવું જોઈએ ને. આ સૃષ્ટિ રચના કેવી રીતના થઈ છે એને અહીંયા જોઈએ. થોડી બ્રહ્માજીથી વાત આવી ને એટલે આપણે શું માની છીએ કે 3 ગુણના 3 દેવતા, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ, રજોગુણ, તમોગુણ અને સતોગુણ. આપણે ખાલી બોલચાલમાં કે અથવા પૌરાણિક માન્યતા પ્રમાણે આટલું જ આપણે સમજ્યા હોય, આટલું જ આપણે સમજ્યા હોય. હવે આ સૃષ્ટિ રચના કેવી રીતના થઈ? તો કે પારબ્રહ્મ અક્ષરાતીત, જેને આપણે રાજ્ય કહી છીએ, ત્રીજા પુરુષ, એમને જ્યારે હુકમ કર્યો, આદેશ, જેની અંદરથી આદેશ થયો, એટલે પરમધામમાં કોઈ ઓર્ડર હુકમ ના હોય, પણ એ હુકમ જે થયો, આદેશ થયો, અને જ્યારે પરમધામના વાહેદતની અંદર જ્યારે આ વાત પ્રસરી ગઈ, તો સ્વરૂપ એક લીલાદોય, જે એમનું જ સ્વરૂપ છે, જે અક્ષર બીજા પુરુષ, એમને હુકમ થયો. અને એમના સંકલ્પથી કોણ ઉત્પન્ન થયું? તો કે જે હવે આખી સૃષ્ટિ રચના થાય છે એને આપણે જોઈએ તો અક્ષરાતીતનો આદેશ, એનાથી અક્ષર ને હુકમ થયો, અને અક્ષરના સંકલ્પથી જ્યારે ઉપર લ્યો તો સત સ્વરૂપ, જે મૂળ પ્રકૃતિ, અને સત સ્વરૂપથી આગળ આવો તો કેવલ બ્રહ્મ, ત્યારબાદ ચિદાનંદ લહેરી કે જે સબલિક બ્રહ્મ, તો સત પ્રકૃતિથી આગળ આવ્યું તો એનું જ રૂપ બની સબલિકનું, કેવલનો આનંદ અને સબલિકનું ચિદ, તો ચિદાનંદ લહેરી. પણ હજી વ્યક્ત થયું નહીં. હવે ત્યારબાદ ચિદાનંદ લહેરીનું વ્યક્ત રૂપ જોઈએ તો કે સુમંગલા પુરુષ, તો કે ક્યાં? તો કે અવ્યાકૃતની અંદર, અવ્યાકૃતનું મહાકારણ અને સબલિકનું સ્થૂલ, જે ચિદ સ્વરૂપ સબલિક છે, ચિત્તનું સ્વરૂપ, એનું સ્થૂલ અને અવ્યાકૃતનું મહાકારણ જ્યાં સુમંગલા પુરુષ, અને એનું વ્યક્ત રૂપ અવ્યાકૃતના સ્થૂલની અંદર રોધિની શક્તિ અને પ્રણવ બ્રહ્મ, જેને ઓમ પ્રણવ બ્રહ્મ પણ કહેવામાં આવ્યું. તો એ છે અવ્યાકૃતનું મન સ્વરૂપ, અવ્યાકૃત બ્રહ્મ. હવે એક વાત જોઈએ સુંદર સાજી, આ ખેલ બન્યો છે કેવી રીતના? આપણે ઉત્પત્તિ જોવી છે ને, આ ખેલ કેવી રીતના બન્યો? આખો સ્વપ્નમાં બન્યો છે. કેવી રીતના બન્યો છે? સ્વપ્નમાં. હવે સ્વપ્ન આવે ક્યારે? નિંદર હોય ત્યારે ને. જાગ્રત અવસ્થામાં સ્વપ્ન આવતું નથી. નિંદ્રાનું, સ્વપ્નનું મૂળ છે નિંદ્રા. હવે નિંદ્રા પણ ક્યારે હોય? કે જ્યારે અજ્ઞાનતા અવસ્થામાં હોય. તો જે બીજા પુરુષ અક્ષર છે ને, એનું મન છે અવ્યાકૃત, એ મનના અંદર સ્વપ્ન જોઈ દે. સ્વપ્ન હંમેશા મનથી જોવાય. તો એના મનની અંદર જે સ્વપ્નનું સ્વરૂપ મોહના સાગરમાં, જેને હિરણ્ય ગર્ભ કીધું, જ્યોતનું પુંજ, તેજનું પુંજ, સુવર્ણ અંડ પણ કહેવામાં આવ્યું, જે છે મોહનો સાગર, એમાં જે જલ છે નહીં, તો જે અવ્યાકૃત બ્રહ્મનો જે મનનું સ્વરૂપ છે, એ મનના સ્વપ્નનું સ્વરૂપ આદિનારાયણ પ્રગટ થયા. કોણ થયા? આદિ નારાયણ, જેને વેદોની ભાષામાં આર્ષ ગ્રંથોની અંદર સબલ બ્રહ્મ પણ કીધા, ઓમ પ્રણવ બ્રહ્મ પણ કીધા, પછી આદિનારાયણ પણ કહેવામાં આવ્યા, ક્ષર પુરુષ પણ કીધા. તો એ આદિનારાયણ પ્રગટ થયા. હવે આ સૃષ્ટિ રચના થઈ તો થઈ ક્યાંથી? હવે મેં એક જ વાત હમણાં કરી કે પૌરાણિક માન્યતા છે ને, એ નીચે 7 પાતાલ બતાવે છે. પૌરાણિક માન્યતા પ્રમાણે લઈએ, પણ વાસ્તવિક જે સત્યતાનું જ્ઞાન છે ને, એ આર્ષ ગ્રંથોમાં છે. એટલે વૈદિક જ્ઞાન જે પરંપરા છે, વેદોની અંદર આ જ્ઞાન છે. શું કામ ને? એક જ તમને બતાવું. આ વાણી છે, સમજાય છે ને સુંદર સાતજી? આ વાણી છે. હવે આ વાણી છે એ આખી આવેશ દ્વારા ઉતરીને, ભલે લાલદાસી મહારાજમાં જે 5 શક્તિ બિરાજમાન થઈ, એ જ રીતે આપણું સ્વરૂપ સાહેબ છે, એ પણ મહામતી કે જે ઇન્દ્રાવતીના ધામ હૃદયમાં બેસી ધામના ધણીએ સાક્ષાત આવેશ રૂપે વાણી ઉતારી. તો એવી રીતના જે વેદોનું જ્ઞાન છે ને, મૂળ જ્ઞાન છે. જે 4 વેદનું જ્ઞાન છે એ વાસ્તવિક જ્ઞાન છે. એમની અંદરથી દર્શન શાસ્ત્ર છે ને, જે 6 દર્શન, પછી ઉપનિષદ, એમાંથી જ જેના શ્લોકો ઉપર જે પારબ્રહ્મની સાક્ષી કે જીવી હોય, એ શ્લોકો ઉપરથી જ આ દર્શન શાસ્ત્રની રચના કરવામાં આવી, ઉપનિષદોની રચના કરવામાં આવી. પણ જે પુરાણો છે ને, ચાહે બૃહદ પુરાણ લ્યો, ગરુડ લ્યો, માર્કેન્ડ લ્યો, શિવ પુરાણ લ્યો, ભવિષ્ય પુરાણ લ્યો, જે બી લ્યો પુરાણ, આ પુરાણ છે ને, જે વિદ્વાન હોય ને, એને પોતાના મત જે એમની અંદરથી
જે બી એને સમજ આવી અને પોતપોતાની વિચારધારા પ્રમાણે જે લખેલા ગ્રંથો છે તો એ અસલ જ્ઞાન કહેવાય નહીં, કે જે અમને મંથન કરી અને પોતાની જે વિચાર છે એ એને મૂક્યો છે ને પુરાણોની અંદર. તો પુરાણોમાં ઘણી બધી મનગંઠિત ને કલ્પનાની વાતો છે, પણ વાસ્તવિક જ્ઞાન કયું તો કે વેદોનું. વેદો આપણે કેવી રીતના સમજી છીએ કે વેદોનું જે અવતરણ થયું છે ને એ બ્રહ્માજીના મુખથી થયું છે, આપણે એમ સમજી છીએ ને. આ પૌરાણિક માન્યતા છે. આપણે કહીએ છીએ કે બ્રહ્માજીને 4 મુખ છે, તો 4 મુખથી 4 વેદોનું અવતરણ થયું અને 4 મુખથી 4 વેદોનું અધ્યયન પણ એ કરતા રહે છે. ખરેખર બ્રહ્માજીથી આ જ્ઞાન ઉતર્યું નથી, પણ બ્રહ્માજીએ શું કર્યું, આ 4 વેદોનું જે એમને આખું જે ઋષિઓ હતા 4 વેદને ઉતારવા વાળા, આખી ધ્યાન સમાધિમાં એક વસ્તુ કહો, વિદ્વાન છે ને એ જ્ઞાન ધારાને જે આખું મનન ચિંતન પઠન કરીને એ વિદ્વાન એને આ ગ્રંથ લખતો હોય, અને ઋષિઓ છે ને એ ધ્યાન સમાધિમાં આખી જે ઋચાઓને જે આખી ઉતારી પોતાની ધ્યાન સમાધિમાં અને જે ગ્રંથ રૂપે લખે ને વાસ્તવિક જ્ઞાન હોય, એ આખું સમાધિમાં ઉતરેલું હોય, જેમ આપણી આવેશ રૂપે વાણી ઉતરીએ. અને જે ઓલું છે વિદ્વાનનું એ મંથન ચિંતન કરીને એને ગ્રંથના રૂપમાં લખ્યું હોય. તો 4 વેદ છે ને એના 4 ઋષિઓ બતાવ્યા છે વેદોની અંદર. ક્યાં તો કે વાયુ, અગ્નિ, અંગિરા અને આદિત્ય. વાયુ, અગ્નિ, અંગિરા અને આદિત્ય, આ 4 ઋષિઓ દ્વારા આ 4 જ્ઞાન વેદનું જ્ઞાન અવતરિત થયું. અને એ 4 ઋષિઓ પાસેથી બ્રહ્માજીએ અધ્યયન કર્યું અને પોતે વેદના 4 વેદના પ્રકાંડ વિદ્વાન બન્યા. બાકી બ્રહ્માજીથી આ 4 વેદનું જ્ઞાન ઉતર્યું નથી. તો જે આદિ માનવની સૃષ્ટિની જે રચના થઈ ને એ ક્યાં થઈ, તો અત્યારે જે સુંદરસાજી હિમાલય, અત્યારે જે લોકો અમરનાથ હિમાલયમાં જાય છે ને, અમરનાથની યાત્રા કઈ તરફ ત્યાં જ જાય છે ને, તો જે હિમાલય છે એમાં પણ હિમાલય એટલે માત્ર તમે જે દ્રષ્ટિમાં લ્યો એટલો સીમિત એરિયો નથી. હિમાલય એટલે બહુ મોટો વિશાળ પર્વત છે. તો હિમાલયની જે તિબેટ, કાશ્મીર અને જે માણસોની આસપાસનો જે ઇલાકો છે ને સુંદરસાજી, ત્યાંથી સૃષ્ટિ રચનાનો પ્રારંભ થયો છે. તો હિમાલયનો જે ઉચ્ચ પર્વતીય આખો ભાગ છે એ સ્વર્ગના અંદર ગણતરી કરવામાં આવે છે. એટલે ઉપરના જે 6 લોક લ્યો છો ને ઉપરથી, આ નીચે 7 પૌરાણિક માન્યતા પ્રમાણે અતલ, વિતલ, સુતલ, તલાતલ, મહાતલ, રસાતલ અને પાતાલ. હવે ઉપર આ મૃત્યુલોક 8મો, ઉપર જાઓ તો ભુવરલોક પિતૃઓનો, એનાથી ઉપર જાઓ સ્વર્ગલોક, મહરલોક, જનલોક, તપલોક અને સત્યલોક. આ પૌરાણિક માન્યતા છે. પણ આર્ષ ગ્રંથો જે વૈદિક પરંપરામાં જે વાસ્તવિક જ્ઞાન બતાવ્યું છે એમાં સુંદરસાજી જે ઉપરના 6 લોકની અવસ્થા છે, સ્થાન વિશેષ નથી. અને એ સૃષ્ટિ રચના ક્યાં થઈ તો કે તિબેટ, કાશ્મીર અને જે માનસરનો ઇલાકો છે ને ત્યાં થઈ સૌથી પહેલા સૃષ્ટિ રચના. શું કામ ને તો કે આદિનારાયણની માનસી સૃષ્ટિથી જે સ્વરૂપ પ્રગટ થયું સુંદરસાજી, અને એમાંથી કયા તો કે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ. આદિનારાયણના સંકલ્પથી શું થયું કે એકોહામ બહુશ્યામ, હું એકમાંથી અનેક બની જાઉં. કોને કીધું? જે પેલા પુરુષ હમણાં મેં બતાવ્યો ને પ્રગટ થયા એને. તો એનાથી બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશની ઉત્પત્તિ થઈ. હવે બ્રહ્માજીએ શું કર્યું તો કે જે આ વેદોનું અધ્યયન એને જે આખું મનન કર્યું કોની પાસે? આ 4 ઋષિઓ પાસેથી. તો બ્રહ્માજીએ એ ઋષિઓ દ્વારા જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી અને વૈદિક પરંપરાની અંદર આ જ્ઞાનની ધારાને પ્રવાહિત કરી. શિવજી તો કે ધ્યાન સમાધિમાં ત્યાં ઇલાકામાં ડૂબી ગયા, કે જેને 5000 વર્ષની ધ્યાન સમાધિ શિવજીએ લગાવી ને સુંદરસાજી, ત્યાર પછી જ્યારે પાર્વતીજીને અમરનાથની ગુફામાં, તમને કદાચ ખબર હશે એ કહાનીની તો, કે પાર્વતીજીને જ્યારે હદની વાત કરે છે ને તો એ સાંભળે છે, પણ જ્યારે બેહદની વાત આવી ને તો શું થયું? પાર્વતીજીને ઊંઘ આવી ગઈ. એવું આપણે સાંભળી છીએ ને, ચોલું આવી ગયું. શું કામ ને? પાર્વતીજી એ બેહદની વાત સાંભળવાને પાત્ર હતા
નહીં. અને એ સાંભળી કોણ ગયું? શુકનું પોપટનું બચ્ચું, જે સુખદેવ મુનિ થયા. જે સુખદેવ, જેને 10મા સ્કંદની અંદર વ્રજ અને રાસની જે 12 બેહદની વાતો, એમને પ્રતિબિંબ લીલાની જે વ્રજ અને રાસની વાતો છે, એમને ભાગવતના 10મા સ્કંદની અંદર 90 અધ્યાયની અંદર લખી. તો ઈ શિવજી છે એ ધ્યાન સમાધિમાં ડૂબી ગયા. વિષ્ણુ ભગવાન એ પણ ત્યાં ધ્યાન સમાધિમાં ડૂબી ગયા. તો જે આખો ઇલાકો છે, તો સ્વર્ગ એટલે આપણે એવું માનીને કે આગળ ઉપર સ્વર્ગ હશે ને પછી વૈકુંઠ હશે ને ત્યાં અપ્સરાઓ સાથે ઇન્દ્ર આદિ આવા બધી લીલાઓ કરતા હશે ને, એવું નથી. એ સ્થાન વિશેષ નથી, પણ અવસ્થા વિશેષ છે. તો એ ભાગ છે સુંદરસાજી તિબત, કાશ્મીર અને માનસરોવરની આસપાસનો ઇલાકો. એ સ્વર્ગને સ્થાન તરીકે ઓળખાય છે, વૈકુંઠથી ઓળખાય છે. અને જે માનસરોવર છે ને, માનસરોવર, એ માનસરોવર છે એને ક્ષીરસાગર કહેવામાં આવ્યો છે. શું કામને? કે જ્યાં વિષ્ણુ ભગવાન અનાદિકાલથી ધ્યાન સમાધિ લગાવીને બેઠા છે. જેને આપણે પૌરાણિક માન્યતાથી એવી રીતના સમજી છીએ કે નીચે ગર્ભોદક સાગર છે. ક્યાંથી? તો કે પાતાલથી 30 કરોડ યોજન નીચે. અને એમાં વિષ્ણુ ભગવાન કાચબા ઉપર કે ભાઈ શયન કરી રહ્યા છે, લક્ષ્મીજી પાદ સેવન કરે છે. તો ઈ શેષાઈ, શેષ એટલે શૂન્ય. સુંદરસાજી એ કોઈ વસ્તુ એ રીતે છે નહીં. એ વિષ્ણુ ભગવાન જે ક્ષીરસાગર એટલે ક્ષીર એટલે સુંદરસાજી દૂધ જેવું ઉજ્જવલ જલ જે માનસરોવરનું છે, એમની અંદરના ઇલાકાની અંદર વિષ્ણુ ભગવાન અનાદિકાલની સમયથી જ્યારથી સૃષ્ટિ રચના થઈ ત્યારથી ધ્યાન સમાધિ લગાવીને બેઠા છે. જેની વાત લક્ષ્મીજી, આપણે આમાં પ્રકરણ આવે છે પ્રકાશમાં, લક્ષ્મીજીનું દ્રષ્ટાંત, એમાં કહે છે કે સ્વામી તમે કોનું ધ્યાન ધરો છો? ત્યારે વિષ્ણુ ભગવાને કીધું કે હે દેવી, હું નહીં કહી શકું કે કોનું ધ્યાન ધરો છો. ત્યારે દેવી શું કરે છે? રિસાઈ જાય છે ને, અને સુમેરુ પર્વત ઉપર તપ ધરવા માટે જતા રહીએ છે. અને 7 કલ્પાંત સુધી તપ કરે છે. તો પણ વિષ્ણુ ભગવાન કહી નથી શકતા કે દેવી હું આનું ધ્યાન ધરું છું. અને જોજો હજી પણ બતાવું કે જે વિષ્ણુ ભગવાન ધ્યાન ધરે છે ને, એ અક્ષરાતીત, જેને આપણે રાજ્ય તરીકે ઓળખીએ છીએ, આપણા આત્માના પ્રિયતમ પ્રાણનાથ, એનું નહીં, પણ આનાથી પાર જે કૃષ્ણ તત્વ, નૂર તત્વ, જે અખંડ યોગમાં બ્રહ્માંડમાં કીડા કરી રહ્યું છે ને, એનું પ્રતિબિંબ અવ્યાકૃતની અંદર જે લીલા થઈ રહી છે, એ લીલાનું ધ્યાન ધરતા હતા. વિચાર કરો કે જે વિષ્ણુ, જેને તમે પાલન પોષણ અને સહારના દેવતા માનો છો ને, જેને આપણે પૂજન અર્ચન કહે છે, એ વિષ્ણુ ભગવાન પણ આજ કોઈના ધ્યાનમાં બેઠા છે. બોલો શ્રી. અને એ બી અક્ષરાતીતનું તો નહીં. તો એ વિષ્ણુ ભગવાન દેવી લક્ષ્મીને ન કહી શકે કે હું કઈનું ધ્યાન ધરું છું. 7 કલ્પાન ધ્યાન કર્યું. અને સુંદરસાજી જ્યારે એના તપના બળથી પૃથ્વી જ્યારે સુંદરસાજી ધ્રુજવા લાગી, ત્યારે ક્ષીરસાગર અને બ્રહ્માજી ગયા કે હે વિષ્ણુ ભગવાન, હવે કંઈક કરો, કંઈક રૂષણા આવે આપણે કરીએ, દેવીને મનામણા કરીએ. તો એ ત્યારે કીધું વિષ્ણુ ભગવાને કે કદાચ દેવી અહીંયા આવશે ને પાછી હઠ લેશે તો આવું 7 નહીં 21 કલ્પાંત તપ કરીને તો આ મુખથી નહીં કહી શકું કે હું કોનું ધ્યાન ધરું છું. તો દેવી પાસે આવ્યા સુંદરસાજી અને પાછા મનામણા કરવા માટે ઘણી બધી વાતો થઈ ક્ષીરસાગર બ્રહ્માજી અને વિષ્ણુ ભગવાન વચ્ચે. ત્યારે વિષ્ણુ ભગવાને એટલું કીધું કે સ્ત્રી હઠ હોય ને, સ્ત્રી હઠ હોય, કહે છે કે સ્વામી તમે કોનું ધ્યાન ધરો છો એ મને બતાવો. ત્યારે કીધું કે દેવી અત્યારે તો નહીં કહી શકું, જ્યારે 28મો દ્રાપર આવશે, જોજો વિષ્ણુ ભગવાન ત્યારે કહી દીધું કે 28મો દ્રાપર આવશે અને 11 વર્ષ ને 52 દિવસની લીલા અક્ષરાતીતના આવેશ સાથેની પૂર્ણ થઈ ગઈ હશે. 11 દિવસની ગૌલોકી શક્તિની જે અહીંના પુષ્ટિમાર્ગ સંપ્રદાયમાં જે લીલાને માને છે એ લીલા પણ પૂર્ણ થઈ ગઈ હશે. એ લીલાને આપણે કાલ અથવા પરમ દિવસની ચર્ચામાં લેશું. અને ત્યારબાદ જે છેલ્લી 112 વર્ષની જે વિષ્ણુ સ્વરૂપ યોગેશ્વરની જે કૃષ્ણની જે લીલા થશે કે દ્વારિકા લીલા, અને ત્યારે
માધવપુરના માંડવે વિષ્ણુ ભગવાન અત્યારે કહી રહ્યા છે. ક્યારે? જ્યારે દેવીને અત્યારે સમજાવે છે, ત્યારે ધ્યાનમાંથી સમજાવવા માટે ગયા ને, મનામણા કરવા માટે. ત્યારે કીધું કે રૂક્ષ્મણી હરણ કરી અને માધવપુરના માંડવે આપણા બંનેના લગ્ન થતા હશે. હું વિષ્ણુ સ્વરૂપ હઈશ, તમે લક્ષ્મીજીના રૂપમાં હશો. અને જ્યારે ફેરા ફરતા હશું માધવપુરના માંડવે, ત્યારે જ્યારે સખિયાઓ બેઠી હશે, એ જ્યારે કીર્તન ગાતા ગાતા નામ લેશે વ્રજનું, અને ત્યારે જોજો હું ફરતા ફરતા મૂર્છિત થઈને જ્યારે પડી જાઉં ને, ત્યારે હું તમને ચેન કરીને બતાવીશ. બોલો શ્રી. ત્યારે હું તમને ઈશારાથી બતાવીશ કે દેવી હું કોનું ધ્યાન ધરું છું. એ અત્યારે નહીં, તમે કદાચ 7 નહીં 21 કલ્પાન તપ કરો ને 3 ગણા આનું, તો અત્યારે તો એક શબ્દ પણ આ મુખથી નીકળી શકશે નહીં. તો સુંદરસાજી એવા વિષ્ણુ ભગવાન પણ એ કોની ધ્યાનમાં બેઠા છે? બેદ ભૂમિકાની અંદર જે એમના ઈષ્ટ તરીકે જે કૃષ્ણ તત્વની ધ્યાનની અંદર બેઠા છે, તો એવા બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ. તો સૃષ્ટિ રચના ત્યારથી પ્રારંભ થઈ, ત્યાંથી જ દેવો, અસુર, મનુષ્ય. હવે એક કહું, એ તમે જે જાતિ વિશેષ લેશો એ પોતાના કર્મ ઉપર જાતિ નક્કી થાય છે. સુંદરસાજી અહીંયા આવીને કર્મ ઉપર જાતિ નક્કી થાય છે. તો કોઈ યવન એટલે મુસ્લિમની અંદર ગયા, કોઈ દેવ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી, કોઈ ઋષિની અંદર, કોઈ મનુષ્યની અંદર. તો આમાં 3 ગુણ બતાવ્યા: રજોગુણ, તમોગુણ અને સતોગુણ. તો જે પાપ આપણે શું માની છીએ કે દેવ એટલે મેં કીધું ને હમણાં સ્વર્ગ કે વૈકુંઠમાં રહેવા વાળા હશે, પણ અવસ્થા છે સુંદરસાજી જેમની અંદર સતોગુણનો પ્રભાવ વધારે છે ને, એમાં રજોગુણ અને તમોગુણ તો છે પણ વધતા ઓછા. પણ જેની અંદર સતોગુણનો પ્રભાવ વધારે છે એ દેવ કહેવાના. હવે જેમની અંદર રજોગુણનો પ્રભાવ વધારે છે, તમોગુણ અને સત્વગુણ ઓછું છે, એ મનુષ્ય કહેવાના. અને જેની અંદર તમોગુણનો પ્રભાવ વધારે છે, જે સતોગુણ અને રજોગુણ ઓછો છે, એ અસુર કહેવાના. કે જે પાપ કર્મ કર્યા, આસુરી વૃત્તિ કરી, અને આવી કોઈ વસ્તુને ઉપર એને વિચાર કર્યો નહીં, એ અસુર કહેવાય. અસુર એટલે કોઈ રાક્ષસ એટલે કઈ સિંગડા હોય અને રાક્ષસ હોય એવું નહીં. માનો કે રાવણ લ્યો. હવે રાવણ છે ને બ્રાહ્મણના દીકરા હતા, જેમના સુંદરસાજી પુલસ્ત્ય ઋષિ છે, એમના દીકરાના દીકરા જે રાવણ હતા, જેમની માતા હતી કૈસી. તો સુંદરસાજી એ હતા બ્રાહ્મણના દીકરા, પણ છતાંય એ કેમ રાવણ કહેવાના, મીન્સ અસુર કેમ કહેવાના, રાક્ષસ કેમ કહેવાના? કેમ કે એમના ગુણ, એમનો સ્વભાવ અને એમનું કર્મ એવું હતું, એટલા માટે એ અસુર કહેવાના. તો જે જાતિ છે એ કર્મ ઉપરથી નક્કી થાય છે. અને આવી રીતના પછી સૃષ્ટિ રચના ત્યાંથી થઈ, અને આવી રીતના બધી જે ઋષિઓ, દેવો, મનુષ્ય અને અસુરોની આવી રીતના એવી રચના તો ઘણું બધું છે, પણ આપણે અંદર વધારે નહીં જઈએ. આ 3 ગુણ સ્વભાવ અને કર્મના આધાર પર આ બધું નક્કી થયું. અને ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો હમણાં જ વાત બતાવી કે બ્રહ્માજી ખરેખર સૃષ્ટિના પ્રારંભથી હતા, પણ આમાં નામ બતાવ્યું છે ત્રેતામાં. હવે ત્રેતાની અંદર જોઈએ તો રામ થઈ ગયા ને, રામ કે જેની વાત આપણે સગરથી લઈએ છીએ. તો સગરના પુત્રના પણ પુત્ર એટલે પૌત્ર છે અંશુમાન. આમાં બધા રાજાઓના નામ બતાવી દીધા છે. અંશુમાન પૌત્ર એટલે એના કોણ? સગરના પુત્ર એટલે દીકરાના દીકરા અંશુમાન. હવે અંશુમાનના દીકરા દિલીપ બતાવ્યા, દિલીપના ભગીરથના અને વંશાવલી બતાવતા ગયા છે. તો જે ભગીરથ છે અને ભગીરથથી આગળ જાશું તો ભગીરથના આગળ બતાવશે જે અજના દશરથ, અને પેલા રઘુના અજના દશરથના રામ, અને રામના પુત્ર લવ સુધીની આમાં વાત. એ અમુક વસ્તુ છે એ આખી વંશાવલી આવશે, અને અમુક જગ્યાએ નામાવલી બતાવી છે. તો આ રીતે ત્રેતામાં બધા રાજાઓના નામ બતાવ્યા. પણ સુંદરસાજી રાજા એટલે મેં કીધું ને કે રાજા તો ઘણા બધા થઈ ગયા છે ત્રેતામાં, હજી પણ વિસ્તારથી કહું. પણ એમાં જે પ્રમુખ હતા, જે વિશિષ્ટ હતા,
જે મહાન ગરિમાવાળા હતા એવા એવા લોકોના જ નામ લીધા. નકર ત્રેતાયુગ કેવડો, જેનું હમણાં મેં તમને આયુષ્ય બતાવ્યું, તો રાજા તો ઘણા બધા થઈ ગયા હોય ને, પણ એમાં આટલા પ્રમુખ રાજાઓના નામ બતાવ્યા. અને ત્યારબાદ આવ્યો દ્રાપર. હવે દ્રાપર છે ને એમાં ઇન્દ્રથી નામ ચાલુ કર્યું છે. આમાં ઇન્દ્ર, ત્યારબાદ સૂર્ય, સૂર્ય પછી પુરુરવા, અને જેનું તમે ઉર્વશી નામ સાંભળો છો સ્વર્ગમાં અપ્સરા તરીકે, તો એ પુરુરવાની પત્ની ઉર્વશી. તો હવે ઇન્દ્ર છે એવું તો નથી દ્રાપરમાં થઈ ગયા. એ પણ ઇન્દ્રને આપણે જોઈ છે કે જ્યારથી સૃષ્ટિ રચના થઈ ને ત્યારે પ્રારંભથી ઇન્દ્રનું નામ આવે છે. સૃષ્ટિ રચના થઈ ત્યાં પ્રારંભથી જ ઇન્દ્રનું નામ આવે છે. પણ ઇન્દ્ર આમાં બતાવ્યા ક્યારે? દ્રાપરની અંદર બતાવ્યા ને. એટલે કહેવા એ માંગુ છું કે યુગો પ્રમાણે રાજાઓ નથી લીધા. ઘણીવાર દ્રાપરના રાજાને સતયુગમાં મૂક્યા, સતયુગના રાજાને ત્રેતામાં મૂક્યા, ત્રેતાના દ્રાપરમાં મૂક્યા, અને ઘણીવાર કળિયુગના રાજાને આગળ. તો આવી રીતના સુંદરસાજી આગળ પાછળ રાજાઓની નામાવલી અને કોઈ કોઈ વંશાવલીઓના નામો બતાવ્યા છે. હવે દ્રાપરની અંદર આપણે જોઈએ તો ત્રેતામાં સૂર્યવંશી વંશ આખો ચાલ્યો ને, ત્રેતામાં સૂર્યવંશી ચાલ્યો, અને દ્રાપરમાં ચંદ્રવંશી ચાલ્યો, કે જેમાં આપણે એમના નામો જોશું. તો ત્રેતામાં આપણે બધા નામો જોયા. તો હવે દ્રાપરમાં જોઈએ તો જ્યારે મહાભારતનું યુદ્ધ થયું ને, મહાભારતનું યુદ્ધ, તો એમની અંદર રાજા પાંડુને પણ બતાવ્યા. પાંડુના દીકરા ગાદીએ બેસે છે યુધિષ્ઠિર, પણ આમાં નામ બતાવ્યું છે અર્જુનનું. શું કામ ને? મેં હમણાં પ્રારંભમાં જ કીધું કે જે વીરતા, જેની અંદર એવું ધૈર્ય, સુરવીરતા, જે પ્રશાસન ક્ષમતાની જેની અંદર શક્તિ હતી, તો હવે અર્જુનનું નામ શું કામ ને બતાવ્યું? કેમ કે અર્જુન છે ને એના લીધે મહાભારતનું યુદ્ધ આખું જીતું હતું. અર્જુનના હિસાબે મહાભારતનું યુદ્ધ આખું જીતાયું હતું. તો અર્જુન વીરતાની દ્રષ્ટિએ આગળ હતા. ખરેખર ગાદી ઉપર તો પાંડુ પછી યુધિષ્ઠિર આવ્યા, યુધિષ્ઠિર પછી એમના કેટલીમય પેઢીએ માની કે જે અર્જુન હતા એમના દીકરા પરીક્ષિત, અને પરીક્ષિતના દીકરા અભિમન્યુ અને સુંદરસાજી, એ ત્યાર પછી ગાદી આવે છે. પણ યુધિષ્ઠિર નથી બતાવ્યા, અર્જુન બતાવ્યા. શું કામ ને? કે વીરતાની દ્રષ્ટિએ એ આગળ હતા. અને બીજું આમાં નામ આવે છે નિર્મોક્ષ રાજા, અને નિર્મોક્ષ પછી શાંતનુ રાજા લીધા છે દ્રાપરની અંદર. શાંતનુ રાજા કોણ છે? દેવાપીના ભાઈ છે. આપણે જોઈ છે ને મરુ, દેવાપી, મરુ ઇક્ષ્વાકુ વંશજ, કલાપગ્રામ આસાતે મહાયોગા બલાન્વિતો. જે આ દેવાપી અને મરુના જે બેયના જીવ હતા ને, જે કઈ સમયથી હિમાલયની કંદરાઓમાં ધ્યાન ધરતા હતા. શું કામ ને? કે કલયુગની અંદર એવા અક્ષરાતીત પાર બ્રહ્મા દુનિયામાં આવવાના હતા. એને ખબર હતી ધર્મશાસ્ત્રોનું, એ પહેલેથી મંથન ચિંતન કરીને એમને સમાધિ અવસ્થાની અંદર આ વાતને જાણી લીધી હતી કે એ આવશે ને અહીંયા લીલા કરવા માટે 28માં કલયુગમાં, ત્યારે અમારી ઉપર એ લીલા કરે. તો દેવાપી છે ને, દેવાપી એમનો જે અંદરનો જીવ હતો સુંદરસાજી, એ દેવચંદ્રજી અંદર બેઠો, અને મરુ છે એ કોણ? મેરા ઠાકુરની અંદર એ જીવ બેઠો. તો એ દેવાપીના ભાઈ શાંતનુ. હવે શાંતનુના પત્ની સત્યવતી, શાંતનુના પત્ની સત્યવતી. તો સુંદરસાજી હવે આ બંનેથી આમાં આખો વંશ બતાવ્યો છે બધાના નામનો. તેનાથી ચિત્ર અને વિચિત્રની ઉત્પત્તિ થઈ. કોની? આ ભાગવતની આખી વાત છે. ચિત્ર અને વિચિત્રની ઉત્પત્તિ થઈ. હવે એમના એક દીકરા વ્યાસ પણ થયા, પણ એ પરાશર ઋષિ દ્વારા થયા. એ શાંતનુ રાજા દ્વારા ઉત્પન્ન થયા નથી, એ પરાશર ઋષિ દ્વારા ઉત્પન્ન થયા. હવે આગળ જોઈએ તો ચિત્ર અને વિચિત્ર છે ને, એ નાની વયમાં જ મૃત્યુ થઈ જાય છે. હવે એમની જે બે પત્નીઓ આમાં બતાવી છે, અંબા અને અંબિકા, તો વ્યાસ મુનિ એ જ સમકાલીન સમયમાં થઈ ગયા. તો વ્યાસ મુનિએ નિયોગ વિધિથી અંબા અને અંબિકાથી પાંડુ અને સુંદરસાજી, આ જે ધૃતરાષ્ટ્ર છે એમની ઉત્પત્તિ કરે છે. કોનાથી થઈ? તો કે અંબા અને અંબિકાથી. તો પાંડુના દીકરો પાંડવા કયા? પાંડુના દીકરા પાંડવો કહેવાયા 5, અને સુંદરસાજી ધૃતરાષ્ટ્રના બધા જે કૌરવો, જે દુર્યોધનને તમે બધાને જાણો છો મહાભારતના યુદ્ધ દ્વારા, એ કહેવાયા. અને વિદુરજી છે એ સુંદરસાજી એક દાસીથી ઉત્પન્ન થયા. કોણ?
વિદુરજી જેમ પરાશર ઋષિથી વ્યાસ મુનિ એવી રીતના વિદુરજી છે એ એક દાસીથી ઉત્પન્ન થયા. તો સુંદરસાજી યુધિષ્ઠિર છે એ ગાદી પર આવ્યા અને ત્યારબાદ અર્જુનના દીકરા પરીક્ષિત અને પરીક્ષિતના દીકરા સુંદરસાજી ત્યારબાદ એ ગાદી પરીક્ષિતને જ્યારે સોંપે છે ને, તો જ્યારે અહીંયા મહાભારતનું યુદ્ધ સમાપ્ત થઈ ગયું એ આપણને ખબર છે. ક્યારે? દ્રાપરમાં. ક્યારે થયું મહાભારતનું યુદ્ધ? દ્રાપરની અંદર જ્યારે સમાપ્ત થયું ને પછી પાંચેય પાંડવો હેમાડે હાડ ગાળવા માટે જતા રહ્યા. મહાભારત જે લોકો સિરિયલ જોઈ હશે ને એમને ખબર હશે, મહાભારતનું યુદ્ધ પૂરું થયું ને ત્યારે પાંડવો તરફથી 5 પાંડવો અને શ્રી કૃષ્ણ જ બચ્યા અને કૌરવો તરફથી સુંદરસાજી કૃતવર્મા, કૃપાચાર્ય અને અશ્વસ્થામા આ 3 બચ્યા. બાકી બધાનો સંહાર થઈ ગયો. જે એનો હિસાબ પણ બતાવ્યો છે 43 લાખ અને માથે કંઈક 1000 છે ને 920 સૈનિકો આની અંદર મરી ગયા. કેટલા? એટલા સૈનિકો મહાભારતના યુદ્ધની અંદર સંહાર થઈ ગયો. અને જ્યારે આ યુદ્ધ પૂર્ણ થયું ને પછી 5 પાંડવો જ્યારે હિમાલય હાડ ગાળવા માટે જતા રહ્યા ને ત્યારે પરીક્ષિતને આ 36 વર્ષની રાજગાદી યુધિષ્ઠિરે પૂર્ણ કરી અને પછી પરીક્ષિતને ગાદી પર બેસાડી અને 5 પાંડવો હિમાલય તરફ યાત્રા તરફ નીકળી ગયા. અને ત્યારબાદ દ્રાપરનો અંત આવ્યો સુંદરસાજી. અને દ્રાપરના અંત પછી કળિયુગનો પ્રારંભ થઈ ગયો. ક્યારથી? તો કે 5 પાંડવો જ્યારે હિમાલય તરફ યાત્રા કરવા માટે નીકળી ગયા ત્યારબાદ કળિયુગનો પ્રારંભ થઈ ગયો. તો કળિયુગના નામ આમાં જદુથી બતાવે, યદુરાયથી બતાવે છે અને ત્યારબાદ અજયપાલ અને મહિપાલથી બતાવે છે. હવે કળિયુગ આવ્યો. 4 યુગના રાજાઓની વાત લઈ છે ને આપણે. પેલો સતયુગ, ત્રેતા, દ્રાપર અને કલયુગ. હવે રહ્યો માત્ર કલયુગ. તો કલયુગના રાજા 20 બતાવ્યા ને, તો 20માં પ્રારંભ કર્યો યદુ રાજાથી. યદુ અને ત્યારબાદ અજયપાલ અને ત્યારબાદ મહિપાલ અને પછી સુંદરસાજી રાજા હરિશ્ચંદ્ર અને ભોજ. અને ભોજના લગભગ 150 વર્ષની આસપાસના સમય પછી સુંદરસાજી મોગલ શાસનનો પ્રારંભ થઈ ગયો. બોલો શ્રી. કોનો પ્રારંભ થઈ ગયો? મોગલ શાસન. એટલે મુસ્લિમ જે મેં હમણાં જ કીધું ને એમાં યવનના નામ પણ આવશે, દેવના, ઋષિના. એટલે હવે રહ્યું માત્ર કોણ? યવન. એટલે મુસ્લિમ લોકો રહ્યા. પણ ક્યારે? તો કે યદુ, ત્યારબાદ અજયપાલ, મહિપાલ અને ત્યારબાદ મેં હમણાં જ કીધું કે એના પછી ભોજ, વચ્ચે હરિશ્ચંદ્ર અને ભોજ પછી અમુક સમયના અંતર પછી સુંદરસાજી સૌથી પહેલા મહમૂદ ગજનવી, મહમૂદ લોઢા. અને મહમૂદ ગજનવીની આપણે બધાને ખબર છે કે 17 વખત સોમનાથના મંદિરને લૂંટ્યું. મહમૂદ ગજનવીએ 17 વખત સોમનાથ પર ચડાઈ કરી. શું કામને કરી? કે હીરા જવરાતો જે બી આપણી ત્યાં નિયામત સાધન સામગ્રી જે બી હતી જવાહરાતોની એ લૂંટવા માટે. કે મંદિરો ની અંદર ત્યારે તો રાજાઓ બધા શું કરતા હતા? બધી એકત્રિત જ કરતા હતા ને. તો એ લૂંટવા માટે મહમૂદ ગજનવીનું જે આમાં નામ આવે છે કલયુગની અંદર, એને 17 વખત સોમનાથના મંદિર પર ચઢાઈ કરી. અને ત્યારબાદ તૈમુર લંગ જે એકદમ ક્રૂર અને હત્યાચારી હતો. આમાં નામ એટલા માટે બતાવ્યું છે કે એ વંશાવલી કે નામાવલીમાં પણ નથી આવતા, પણ એ એક હત્યાચારી અને એક એવો ક્રૂર હતો કે જેને મેરઠની અંદર 1 લાખ હિન્દુઓની હત્યા કરી હતી. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. કેટલા? 1 લાખ હિન્દુઓને. શું કામને? કે એ પોતાને ગાજી કેવડાવતો હતો. હવે ગાજી શબ્દનો અર્થ આપણે સમજીએ ને સુંદરસાજી, તો એને એવું હતું કે ઇમામ મહેંદીને ગોતવા હતા. એને જોઈએ ને તો આમ જુઓ તો ઔરંગઝેબ બાદશાહથી આ વાત પ્રારંભ થઈ જશે, આમાં નહીં લઈએ. પણ એ ગોતતા હતા, પણ એનો ગોતવાનો તરીકો તો નહીં અલગ હતો. હવે તૈમુર લંગને એમ હતું કે હું હિન્દુઓને મારી અને એક જ મુસ્લિમ ધર્મના ઝંડા નીચે લઈ આવી બધાને મુસ્લિમ બનાવી દઉં અને એક જ ખુદા તાલાની પહેચાન કરાવું. પણ ખરેખર એનો જે તરીકો અલગ હતો ને 1 લાખ હિન્દુઓને મેરઠની અંદર મારી. એટલો ક્રૂર અને હત્યાચારી હતો.
સુંદરસાજી તો એ હત્યાચારીમાં એનું નામ આવે છે. અને ત્યારબાદ આપણે જોઈ છીએ કે જેનો ઇતિહાસ આપણે ભણી ગયા છીએ કે હુમાયુ, બાબરથી લઈએ હુમાયુ, અકબર, જહાંગીર, શાહજહાં, જેને સલીમ શાહ પણ કીધું છે, અને એનો બાદશાહ ઔરંગઝેબ, જે મોગલ શાસનમાં ચાલ્યું. ક્યાંથી? તો કે બાબર, હુમાયુ, અકબર, જહાંગીર, શાહજહાં અને એનો દીકરો ઔરંગઝેબ બાદશાહ, કે જ્યાંથી મોગલ શાસનનો અંત આવશે. અને ક્યારે આવવાના હતા? તો કીધું કે જ્યારે નિષ્કલંક બુદ્ધ સ્વરૂપ. લાલદાસજી મહારાજને આટલું વિસ્તૃત વર્ણન કરવાની શું જરૂર હતી? આપણે દર વર્ષે 4 યુગના રાજાઓને વાંચી લઈએ. લાલદાસજી મહારાજે આટલા રાજાઓના વિશિષ્ટ બધા નામ બતાવ્યા, પ્રમુખ. પણ જ્યારે ઔરંગઝેબ બાદશાહનો શાસનકાળ ચાલતો હશે ને, આટલી પેઢીઓ એની વ્યતીત થઈ જશે, આટલી વંશાવલીમાં અથવા નામાવલીમાં એનું શાસન પૂર્ણ થશે, અને મોગલ શાસનનો અંત આપણને ખબર છે કે દિલ્હીના બાદશાહ છેલ્લે ઔરંગઝેબ જ્યારે બેઠા અને સિંહાસન ઉપરથી એમને જ્યારે સિંહ દેખાયો, ખરેખર સામે સિંહ નથી, પણ એના આજુબાજુમાં જે અંગરક્ષકો, સ્વયંરક્ષકો એને કહે છે કે ભાઈ આ તો સિંહ છે, પણ ખરેખર સિંહ નથી. તો ત્યારે શું કામ ને નિષ્કલંક બુદ્ધ સ્વરૂપ એના દરબારની અંદર ઇમામ મેંદી, આખરુલ સાહેબુજ્જમા ઇમામ મેંદી આવી ગયા, દર્શન પણ કરી લીધા. પણ એવો શરીયતનો કટ્ટર અને કર્મકાંડને માનવા વાળો એવો ક્રૂર બાદશાહ ઇમામ મેંદીના સંદેશને, ફુરમાનને ઠુકરાવી દીધું. માયનો નહીં તો એને સિંહાસન ઉપરથી સિંહ દેખાડો. તો સુંદરસાજી મોગલ શાસનનો અંત લઈ આવવામાં છેલ્લે કોણ હતું? ઔરંગઝેબ બાદશાહથી આવ્યો. અને એ સમયમાં એનું પણ પ્રમાણ સુંદરસાજી કઈ ધર્મશાસ્ત્રોની અંદર બતાવ્યું કે જ્યારે એનો શાસનકાળ ચાલતો હશે સંવત 1738માં, આમ જુઓ તો મેરતા લ્યો ને તો સંવત 1732 થી પ્રારંભ થઈ જાય છે. કેમ કે સુરતની અંદર 1729માં હતા, 17 મહિના સુરતમાં રોકાયા. અહીંયા કેટલા? 17 મહિના શ્રીજી અહીંયા રોકાયા ને, એટલે 1 વર્ષ ઉપર તો અહીંયા રોકાયા, 1.5 વર્ષ જેવું અહીંયા રોકાયા. અને અહીંથી સીધા અમદાવાદ, સિદ્ધપુર અને મેરતા. હવે મેરતાથી તારતમ અને કલમા, જે બેયને એક ઝંડા નીચે લઈ આવવાનું જ્ઞાન કોને? હિન્દુ અને મુસ્લિમને પ્રારંભ તો થઈ ગયું, પણ હજી સનંદ ગ્રંથનું અવતરણ થયું નથી. જાગૃત બુદ્ધિ પણ સુંદરસાજી હજી જાહેર થઈ નહોતી. તો સંવત 1737 થી અને મોગલ શાસનનો જ્યારે સમય ચાલતો હશે, આ સમય અક્ષરાતીતની આવેશ શક્તિનું પ્રગટન આ દુનિયામાં આટલા રાજાઓ રાજ્ય કરી લેશે, એનું શાસન પૂર્ણ થશે, ઔરંગઝેબનું પણ શાસન, મોગલ શાસનનો અંત આવશે. ત્યારે એવા આખરુલ સાહેબુજ્જમા ઇમામ મેંદી નિષ્કલંક બુદ્ધ સ્વરૂપનું પ્રગટન થશે. બોલો શ્રી નિષ્કલંક બુદ્ધ સ્વરૂપ કી જય. તો સુંદરસાજી હિન્દુ માન્યતા પ્રમાણે આપણે અવતાર કહી છીએ. શું કહી છીએ? જે વિષ્ણુ ભગવાનના અહીંયા 24 આવે ને જાય, ક્યારથી? તો કે સતયુગ થી લ્યો ને તો નૃસિંહ, વરાહ, કશ્યપ, વ્યાસ, પરશુરામ, રામા, કૃષ્ણ, આવા અવતારો વિષ્ણુ ભગવાનના આવે ને જાય, એને અવતાર કહેવાય. પણ વાણીમાં એક ચોપાઈ બતાવી કે અવતારનું શું કામ? કે અવતાર પીછે અન્ન, અવતારનું. કેમ કે હવે બુદ્ધ કલક નિષ્કલંક બુદ્ધ સ્વરૂપ જાહેર આ દુનિયામાં થવાના છે. તો આપણે જે પૌરાણિક માન્યતા પ્રમાણે અવતાર બોલતા હતા, હિન્દુ છે ને એને અવતારો તરીકે વર્ણવતા હતા. પણ સુંદરસાજી શું કામ ને અવતારમાં એને નથી ગણાતા? કેમ કે પાર બ્રહ્મની આવેશ શક્તિ સ્વયં જ્યારે ઇન્દ્રાવતીના ધામ હૃદયમાં લીલા કરતી હોય તો અવતાર એને ન કહેવાય. શું કામ ને? કે વિષ્ણુ સ્વરૂપ વૈકુંઠથી આવે, એકવાર નૃસિંહ અવતાર લીએ કે જેની અંદર વિષ્ણુનો જીવ આવે અને નૃસિંહનું તન ધારણ કરે, આ તનનું નામ ઋષિ પડે, લીલા કરીને જાય. કે હિરણ્યકશ્યપ અને હિરણ્યક્ષ જે એ સમયે પ્રહલાદ અને થંભની અંદરથી જે સ્વરૂપ બતાવે, ત્યારબાદ વરાહ આવે, વામન આવે, જીવી સ્વરૂપ આવે, પણ એ વિષ્ણુ ભગવાનનો અંશ આવે, જીવ આવે. અને અહીંયા
અવતારના રૂપમાં તન ધારણ કરે, અહીંયા લીલા કરીને જાય, પણ કોઈ દિવસ પારબ્રહ્મ અક્ષરાતીત આ દુનિયામાં તન ધારણ કરતા નથી. એટલે કોઈ દિવસ એની શક્તિ આવે, કોઈ દિવસ એ પોતે આવતા નથી. તો એની આવેશ શક્તિ આવી, એટલા માટે સુંદરસાજી એને અવતાર ન કહેવાય, એને સ્વરૂપ બોલાય. શું બોલાય? સ્વરૂપ બોલાય. તો એવા નિષ્કલંક બુદ્ધ સ્વરૂપ શા માટે કીધા એને આપણે જોઈએ. તો છેલ્લી ચોપાઈની અંદર આમાં બતાવે છે, ચારે યુગના રાજાઓનું વર્ણન થઈ જાય ત્યારે કે તા ઉપર ઔરંગઝેબ વયો એ કલયુગ કે નામ આગે અવતાર હોયેગા બુદ્ધ કલકી ઇષ્ઠામ. હવે 22 અવતાર સુધી ભાગવતની અંદર વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. જે લોકોએ ભાગવત સાંભળ્યું હશે એમને ખબર હશે. હવે 22મો અવતાર છે ને, એમાં કૃષ્ણ અવતારનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. હવે સુખદેવ મુનિએ જે વર્ણન કર્યું છે ને, વર્ણન એમની અંદર એને પ્રતિબિંબ લીલાનું વર્ણન કર્યું છે, જેની ત્રિધા લીલામાં આપણે સમજશું. પણ જે આપણી અસલ લીલા જે થઈ છે ને, એ લીલાનું વર્ણન સુખદેવ મુનિ કરી નથી શક્યા. ભાગે જો કહી પંચ અધ્યાય રાસ વર્ણન ન હુઓ તીન તાઈ. તો વિચાર કરો કે એની વાત કલશની અંદર પણ બતાવી દીધી કે 22મા અવતારમાં પણ સંશય રહી ગયો. તો 23મો અને 24મો અવતાર છે, જે બુદ્ધ અવતાર ને કલ્કી અવતાર, તો એનું વર્ણન સુખદેવ મુનિ કેવી રીતના કરી શકે? ભાગવતમાં જોજો કે 22મો અવતાર કૃષ્ણનું વર્ણન કર્યું, પણ પ્રતિબિંબ લીલાનું કર્યું. 23મો બુદ્ધ અવતાર અને 24માં કલ્કી અવતારનું વર્ણન ભાગવતમાં થયું નથી. અને એ લોકો હજી રાહ જુએ છે કે બુદ્ધ અવતાર ને કલ્કી અવતાર આવી જગ્યાએ આ રીતે આવશે, પણ એને ખબર નથી કે એ અવતાર નહીં, પણ એ સ્વરૂપનું પ્રગટન અહીંયા થઈ ગયું. અને એને પણ આજે 400 વર્ષ થઈ ગયા. તો એ બુદ્ધ અવતાર એટલે કોણ? તો કે પારબ્રહ્મની જે આવેશ શક્તિ કઈ રીતે આ દુનિયામાં આવી. તો કે એના અંગ જે શ્યામાજી, અર્ધાંગીની આનંદ સ્વરૂપ શ્યામાજી જે છે, એ શ્યામાજીની જુબાનથી આ દુનિયામાં જે જ્ઞાનનું પ્રગટન થયું. તો કે કોના દ્વારા? તો કે અસરાફીલની જે જાગૃત બુદ્ધિ, જેને અસરાફીલ કીધું, એ જાગૃત બુદ્ધિ શ્યામાજીની રસના, એટલે કીધું ઈન બાણી સે હોત હે નજર પડે બીચ બક્કા, ये श्यामा जी की रसना पिलावत रस रबका। ई श्यामाजी ની રસનાથી એવી જાગૃત બુદ્ધિનો, અસરાફીલની બુદ્ધિનો આ દુનિયામાં જીવોના ઉદ્ધાર માટે પ્રગટન થવું. કેવી રીતના? તો કે આવેશ શક્તિ દ્વારા સતગુરુ ધણી શ્રી દેવચંદ્રજીના તનમાં સુંદરબાઈ શ્યામાજી સ્વરૂપનું પ્રગટન થવું. એ જ બુદ્ધ સ્વરૂપ. બોલો શ્રી પ્યારે. તો કેમ કે જ્યાં સુધી સંવત 1638 નો સમય આ દુનિયામાં નહોતો આવ્યો, ત્યાં સુધી દુનિયામાં બુદ્ધિ હતી સપનાની. એતે દ્રિન ત્રિલોક में होती जो बुद्ध सुपन सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नवतन. તો ત્યાં સુધી જે પણ ધર્મશાસ્ત્રો જે બી જ્ઞાન ઉતર્યું, સુંદરસાજી એ સ્વપ્નની અવસ્થામાં અને આખું રાજ્યની આજ્ઞાથી અક્ષરના હુકમથી અને સુંદરસાજી સદાશિવથી આ સબલ બ્રહ્મ દ્વારા આ ઋષિઓ અને ઋષિઓથી આ વિદ્વાનો દ્વારા સુધી ત્યાં સુધી જે જ્ઞાન પહોંચ્યું, પણ એ જ્ઞાન અત્યાર સુધીમાં જે બી આવ્યું એ આખી ફરામોશી સ્વપ્ન દ્વારા ઉતર્યું. પણ જ્યારથી સતગુરુ ધણી દેવચંદ્રજી આ દુનિયામાં બુદ્ધ અવતાર તરીકે જાહેર થયા અને એમને હદથી પાર બેહદ, એટલે કે અક્ષરથી પાર અક્ષર, અક્ષરથી પાર અક્ષરાતીત સ્વલીલા અદ્વૈત પરમધામની દિવ્ય ભૂમિકાનું જે આખું જ્ઞાન લઈ અને બુદ્ધિથી અહીંયા પ્રગટન કર્યું, એટલા માટે ને બુદ્ધ અવતાર કીધા. હવે કલ્કી લઈએ અને જેને આપણે સુંદરસાજી નિષ્કલંક બુદ્ધ સ્વરૂપ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ, તો આપણી ભાષામાં જે બોલચાલમાં આપણે સમજતા હોય કે એ ઘોડો હશે
અને એના જે 4 ચરણ છે એમાં 3 ચરણ કીધું કે નીચે હશે અને 1 ચરણ ઊંચો હશે. જ્યાં સુધી એ સ્વરૂપનું અહીંયા પ્રગટન નહીં થાય ત્યાં સુધી એ ઘોડાનો ચરણ નીચે અડશે નહીં. તો સુંદરસાજી એ ઘોડો બીજો કોઈ નહીં તો કોણ? તો કે આવો જાગ્રત બુદ્ધિરૂપી અસરાપીલની બુદ્ધિરૂપી ઘોડો. કે એ બુદ્ધિ અહીંયા આવી તો કીધું કે એના એ ઘોડો છે ને કલંક વાળો છે એવું કીધું. કોને? તો કે જે આ શાસ્ત્રોની અંદર જે જ્ઞાન વર્ણવવામાં આવ્યું એને. શું કામ ને કલંક કીધું? કે ઘોડા ઉપર કોઈ પુરુષ સવાર હશે નહીં. શું કામ ને? એટલે ઘોડાને કલંકી કીધું. કેમ કે કોઈ પુરુષ સવાર હશે, પણ શું કામ ને ન હતો? કેમ કે જ્યાં સુધી 28મો કલયુગ ન આવે ને, જ્યાં સુધી આ પારબ્રહ્મની આવેશ શક્તિનું આ દુનિયામાં પ્રગટન ન થાય ત્યાં સુધી એની ઉપર કોઈ આવેશ શક્તિનું જ્ઞાન જ્યાં સુધી આ દુનિયામાં ન આવે ત્યાં સુધી કોઈ પુરુષ સવાર થઈ શકો. કેમ કે સાક્ષાત ખુદ પરમાત્મા કીધું ને હું ખુદ આવીને મારા ઘરનું વર્ણન કરીશ. એ વર્ણન કોઈ અત્યાર સુધી કીધું હશે અકથ કથા નવતન કહે, એવી અકથ્ય કથા જે કોઈ દિવસ કોઈએ કીધી નથી, એવી મહિમાપૂર્ણ વાતો એ ખુદ હું આવીને કહીશ. તો એની પર પુરુષ પ્રગટ કોણ થયા સવાર? તો કેવા પાર બ્રહ્મ અક્ષરાતીત જેને આવેશ રૂપે આજે મેરાટ ઠાકુરના અંદર મરુનો જીવ, ઇન્દ્રાવતીની આતમ, મહામતીનો ખિતાબ મળ્યો અને અસરાફીલની બુદ્ધિ 5 શક્તિ સાથે રાજ્યનો જોશ, આતમ દુલ્હીન, નૂર હુકમ, બુદ્ધ મૂલ વતન, આ 5 શક્તિ અંદર પ્રવેશી ગઈ અને એ પુરુષ એની પર સવાર થયા. એટલે ઘોડાનો પગ જે નીચે અડવો ને, તમે વાત કરતા ને કે ભાઈ એક પગ નીચે ઊંચો હતો તો એમની ઉપર જ્યારે પુરુષ સવાર થઈ ગયા તો અત્યાર સુધી જે વેદો, ઉપનિષદ, દર્શન શાસ્ત્ર એના જે ગુજ માયના હતા, ચાહે કતેબ પરંપરા લઈ લ્યો, અદિશા લઈ લ્યો, એમના જે ગુજ માયના હતા, જે ગુજ ભેદ હતા, રહસ્ય હતા, એ અત્યાર સુધી ખુલ્લા નહોતા. ક્યાં સુધી? કે સંવંત 1735 નો સમય નહોતો આવ્યો ને ત્યાં સુધી એ માયના કોઈથી ખુલ્લા નહોતા. અને ઈ અસરાફીલની જાગૃત બુદ્ધિ, નિષ્કલંક બુદ્ધ જ્યારે આવશે ત્યારે એ માયનાઓના ભેદો ખોલશે. તો આ પહેલેથી સાક્ષ્યો લખાવાઈ ગઈ હતી. અને બીજી રીતે જોઈએ તો જ્યારે આપણો હરિદ્વારના કુંભ મેળામાં શ્રીજી પહોંચ્યા અને જ્યારે 4 સંપ્રદાય સાથે શાસ્ત્રાર્થ થઈ રહ્યો છે, રામાનુજા, નિંબાકાચાર્ય, મધ્વાચાર્ય અને વિષ્ણુ સ્વામી, આ 4 જે વૈષ્ણવ આચાર્યો હતા એમની સાથે જ્યારે શ્રીજીનો શાસ્ત્રાર્થ થયો અને ત્યારે ઋગ્વેદ, અજુર્વેદ અને સામવેદ, આ 3 વેદના જ્ઞાન તો જેના ગુજ માયના તો ખુલી ગયા હતા, પણ અર્થવેદ જે ચોથો વેદ છે જેમની અંદર પારબ્રહ્મની સાક્ષીઓ આપી અને જે ગુજ વાતો જે પારબ્રહ્મે પોતાના ઘરની, આપણા ઘરની લખાવી હતી, એ અર્થવેદથી એમની જે ગુજ સાક્ષીઓ હતી એ ખુલી નહોતી. તો સુંદરસાજી જ્યારે શ્રીજી 1735માં જે કુંભ મેળો હરિદ્વારની અંદર એ સમયે ભરાયો હતો અને એના શાસ્ત્રાર્થમાં શ્રીજીએ જ્યારે એવા 4 સંપ્રદાયો સાથેના આચાર્યો સાથે શાસ્ત્રાર્થ કર્યો અને એમની અંદર નિષ્કલંક બુદ્ધ સ્વરૂપ જાહેર થયા અને એ લોકોએ જ્યારે આપણી શ્રીજીની આરતી ઉતારી, નવખંડ આરતી ઉતારી અને અત્યારે ગંગા નદીના કિનારા પર બ્રહ્મ ચબૂતરા તરીકે જે ઓળખાય છે. અને આ સમયની સાક્ષીઓ પહેલેથી માયસ્વતંત્ર, પુરાણ સંહિતા એમની અંદર અપાઈ ગઈ હતી કે એવા નિષ્કલંક બુદ્ધ સ્વરૂપ આ દુનિયામાં આવશે ને એ સમયે વર્ષના 13 મહિના તો હોય, અધિક માસ તો એક હોય જે હમણાં જ ગયો, કયો? પુરુષોત્તમ માસ. પણ 11 મહિનાનું વર્ષ ક્યારેય નહીં હોય. પણ જ્યારે શ્રીજી નિષ્કલંક બુદ્ધ સ્વરૂપ જાહેર થયા ને એ સમયે 11 મહિનાનું વર્ષ હતું, 1 મહિનાનો ક્ષય હતો. એટલું જ નહીં, ધૂમ્રકેતુ નામનો પૂછડિયો તારો ઉગશે અને ત્યારે ઈશ્વરનો ઈશ એવા નિષ્કલંક બુદ્ધ સ્વરૂપનું અહીંયા પ્રગટન થશે. શું કામ ને?
આ જીવોના ઉદ્ધાર માટે. તો આ વાતો બતાવવા માટે સુંદરસાજી આવા નિષ્કલંક બુદ્ધ સ્વરૂપનું પ્રગટન બતાવવા માટે અને આવા તો કઈ કારણોસર ધામના ધણીએ આજ આપણને આ 4 યુગના રાજાઓ દ્વારા, ઋષિઓ દ્વારા, મહર્ષિઓ દ્વારા, અસુરો દ્વારા, યવનો દ્વારા કઈ કઈ વાતોની અંદર શું કામને કે જે નિષ્કલંક બુદ્ધ સ્વરૂપ જાહેર થવાના હતા એ વાતને એમને જાહેર કરવી હતી કે આ સમયે પ્રગટન થશે અને આ સમય બધા જીવોને 8 પ્રકારની મુક્તિની અંદર પોતપોતાની કરની પ્રમાણે ત્યાં સુધી સુંદરસાજી જે જીવ આવાગમનના ચક્કરમાં ફરતો હતો શું કામ ને કે આ સમયમાં જે કર્મ કર્યા આ જન્મની અંદર વળી બીજા જન્મમાં જાય, વળી એના કર્મ ભોગવે, વળી ત્રીજા જન્મમાં જાય. જે 84 લાખ યોની બતાવી છે પૌરાણિક માન્યતા પ્રમાણે 21 તો એમાં પ્રાણી, પશુ અને કઈ યોનીમાં એ ફરતો હતો. તો એ જીવ જ્યારે આવા નિષ્કલંક બુદ્ધ સ્વરૂપ આ દુનિયામાં આવશે ત્યારે એ જીવોને આવાગમનના ચક્ર મટી જશે અને એના માટે રોજના માટે ભિસ્તના દ્વાર ખુલી જશે. જે સુખદેવ મુનિએ 84 નરકના કુંડનું જે વર્ણન કર્યું છે પૌરાણિક માન્યતા પ્રમાણે તો કે છે 84 નરકના કુંડ બીજા કોઈ નહીં, જે એક માતાનું ગર્ભ જ હતું કે જે વાર જીવ કોઈ પણ ગર્ભમાં જતો તો એક નરક જ હતું. પણ એ જીવને આવાગમનના ચક્ર જ નહીં રહે તો પછી કોઈ નરકની અંદર એને ફરવું નહીં પડે. અને એ જીવ કીધું ઇન્દ્રાવતીને હું અંગે સંગે, ઇન્દ્રાવતી મારું અંગ, જો અંગ સોંપે ઇન્દ્રાવતીને તેને પ્રેમે ખેલાવું રંગ. કદાચ કોરામાં કોરો જીવ પણ કદાચ આ વાણીનો અથવા બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓનો પણ સંગ કરી લેશે તો એમને પણ હું 8મા પ્રકારની મુક્તિના સ્થાનની અંદર એમને સ્થાન આપીશ, એમને પણ આવાગમનના ચક્ર નહીં રહે. એ વાતને બતાવવા માટે નિષ્કલંક બુદ્ધ સ્વરૂપને જાહેર કરે છે સુંદરસાજી. અને આ સમયે લાલદાસજી મહારાજની અંદર સ્વયં ધામના ધણી બેસી આ એનો એક જ ઉદ્દેશ્ય હતો કે આજે 3 યુગથી આ સૃષ્ટિ રચનાની અંદર મનુષ્યની અંદર આટલી વિવેક શક્તિ, આટલી સમજ શક્તિ હોવા છતાં પણ એક પોતાના આરાધ્ય તરીકે કોઈ દેવ હતા અથવા 33 કરોડ દેવી દેવતાના રૂપમાં કોઈ મહાપુરુષના રૂપની અંદર આરાધ્ય ઈષ્ટ તરીકે પૂજતા હતા. ખરેખર પરમાત્મા એક છે પણ એક પરમાત્માને અનેક રૂપોમાં પૂજતા હતા. કોણ? અહીંયા મનુષ્ય. એને એક પારબ્રહ્મ નિષ્કલંક બુદ્ધ સ્વરૂપની પહેચાન કરાવી હતી. હવે કોઈ સાકાર પદ્ધતિથી એનું પૂજા અર્ચન કરતું હતું, કોઈ નિરાકાર પદ્ધતિથી આજે એનું પૂજા અર્ચન કરતા હતા. અને અહીંયા કોઈ પરંપરાની અંદર અને કઈ મતો સંપ્રદાય વાળા અનેકની અંદર આજે નાના એવા વાડા બાંધી અને એવી માનસિકતામાં એવા સંકુચિતતામાં જે બંધાઈ ગયા એને એક પારબ્રહ્મની ઓળખાણ કરાવી હિન્દુ અને મુસ્લિમને એક જ ઝંડા નીચે લઈ આવી. ભાઈ તારતમ પણ ઈ છે અને કલમા પણ ઈ છે. જેને તમે લા ઇલ્લા ઇન મોહમ્મદ રસૂલિલ્લાહ કહો છો એ જ ક્ષર, અક્ષર અને અક્ષરાતીત છે, માત્ર ભાષાનો ભેદ છે. આ વાતને બતાવી બંનેને બે પક્ષને એક જ ઝંડા નીચે લઈ આવવા માટે સાકાર નિરાકારથી પરે શુદ્ધ ચેતન અખંડ સ્વરૂપ એ પાર બ્રહ્મનું છે એ ઓળખાણ કરાવવા માટે આપણા ધામના ધણી સુંદરસાજી આ નિષ્કલંક બુદ્ધ સ્વરૂપને વાત આપણી સામે આજે જાહેર કરી. અને ત્યારબાદ છેલ્લી ચોપાઈમાં બતાવ્યું કે શ્રી મહામતી કહે સાથજી શાસ્ત્ર કહે યો કર, આગે અપની બીતક સો લીજો ચિત ધર. શ્રી મહામતી કહે સાથજી. અહીંયા મહામતી કોને કીધા? લાલદાસજી મહારાજને. ખરેખર લાલદાસજી મહારાજના તનની વાત નથી. લાલદાસજી મહારાજની અંદર બેઠેલી જે 5 શક્તિ છે એમને જે ખિતાબ મળ્યો છે અહીંયા કહે છે કે હે સુંદર સાથજી, આવી રીતના ધર્મશાસ્ત્રોની અંદર તમારી કઈ મહિમાની, તમારી કઈ પ્રશંસાની, તમારી કઈ ગરિમાની, કઈ તમારી બડાઈની વાતો લખવામાં આવી છે. સુંદરસાજી આપણી ઘરમાં કોઈ પ્રશંસા કરે ને 2 વ્યક્તિ તોય આપણે સમાજમાં કહેતા ફરીએ. અને આપણે આવા અક્ષરાતીત ધામના ધણી પ્રાણ પ્રિયતમ રાજ્યે પ્રાણનાથે આવા ધર્મશાસ્ત્રોમાં
પોતાની આત્માઓની સાક્ષીઓ લખાવી. અને વિચાર કરો કે ઈ સાક્ષીઓ આજે ઋષિ મહર્ષિઓ વાંચે? આપણી સાક્ષીઓ દેવો વાંચે? આજે કઈ યુગોની અંદર પહેલેથી ધર્મશાસ્ત્રો તો લખાવાઈ ગયા હતા ને, તો આવી આપણી પ્રશંસાની વાતો લખાવી. તો અહીંયા બતાવે છે લાલદાસી મહારાજ કે શાસ્ત્રોની અંદર જે જે સાક્ષીઓ લખવામાં આવી હતી, તમારી જે પ્રશંસા લખવામાં આવી હતી, એ મેં વાત કરી. એટલે માત્ર શાસ્ત્ર એટલે 6 શાસ્ત્ર નહીં, પણ એક જ્ઞાન વિશેષ જે નિર્દેશન કરવામાં આવ્યું કે આ જગ્યાએ તમારી માહેશ્વર તંત્રમાં સાક્ષી છે, પુરાણ સંહિતામાં સાક્ષી છે, બુદ્ધ ગીતામાં છે, બુદ્ધ સ્તોત્રમાં છે, જે બી જગ્યાએ તમારી સાક્ષી લખવામાં આવી, તો કે એ સાક્ષીઓ લખાઈ ગઈ. અને આજે તમારા વખાણ આજે દુનિયા ગાઈ રહી છે. હવે વિચાર કરો કે આખી દુનિયા છે ને, આખી દુનિયા એ પાર બ્રહ્મને ગોતવા માટે ધ્યાન સમાધિ લગાવે. કઈ યુગોના યુગો વ્યતીત થઈ ગયા અને એવા પારબ્રહ્મ છે ને આપણી રૂહોને ગોતે છે. બોલો શ્રી. આજે સુરતની અંદર આવ્યા છે, ચાહે કોઈ બી તન હોય. એવું નથી કે જ્યોત્સનાબેન જ કહી રહ્યા છે. આ વજૂદની કોઈ તાકાત, ચાહે સુરેશભાઈ બેસે, ચાહે ગઈ સાલ આપણે સૂર્યપ્રતાપજી આવ્યા હતા, જી બી હોય, ચાહે રવજીભાઈ જી બી હોય, અહીંયા ચલો ને A to Z, કોઈ બી તનને નિમિત્ત બનાવે, પણ એ ધામના ધણીની આવે શક્તિ આ તનમાં બેસી અને આપની રૂહ આપણી બધી રૂહોને આજે એક એક જગ્યા પર ગોતવા માટે નીકળ્યા છે. આજે 400 વર્ષથી આ વિતક પરંપરા જે અત્યારે આપણી ચાલતી આવી છે, આજે વિચાર કરો, તમે ક્યારે યાદ કર્યું કે આજે ખાલી સુરતમાં જ માત્ર વિતક થાય છે? જ અનેક જગ્યાએ હશે ને. આજે કઈ કઈ સિટીઓમાં, કઈ ધર્મસ્થાનોમાં, મંદિરોની અંદર, જે આપણા પ્રણામી નિજાનંદ સંપ્રદાયની અંદર આજે કેટલી જગ્યાએ આ વિતક ચર્ચા આજે. અને એ વિતકમાં ભાઈ હું એક જ વાત પૂછું કે કેટલા સુંદર સાતના નામ રોજ ગવાય છે? આજે જેટલી વિતક ચાલશે એટલા નામ આજે બોલાઈ ગયા અહીંથી, કાલે આવશે. આ વાત બહુ ઊંડી છે, સમજવા પ્રયત્ન કરજો. હવે તમને એવું થશે કદાચ કે આમાં નામ આવ્યું લાલદાસજીનું, આમાં નામ આવ્યું માવજીભાઈનું, આમાં નામ આવ્યું ચિંતામણીનું. સુંદરસાજી એનું જ નામ વિતકમાં આવ્યું, આપણું કેમ નહીં? આપણે 400 વર્ષ પહેલા ત્યારે આપણે હતા જ. બંગલાજી દરબારની અંદર મેં જે તમને 500 ની જમાત બતાવી, 5000 ની જમાત બતાવી ને, 500 ની તો અહીંથી પ્રારંભ થઈ, અને ત્યારે હતા ને એનું પ્રમાણ એ છે તો જ અહીંયા બેસી શકાય. બોલો શ્રી. બાકી આમાં 6ठो પહોર આવશે, 8મો भी આવશે, એમાં બતાવશે કે એ શૂન્ય की ताकत त्रिगुण में भी ना હોય. આ વચન સાંભળવાની તાકાત બ્રહ્મા, વિષ્ણુ કે મહેશની અંદર પણ આ વચન સાંભળી શકવાની તાકાત કે અવસ્થા એની પણ યોગ્યતા નથી બની. એ વચનને અહીંયા 2 કલાક કે 2.5 કલાક જે બી રહેવાનું થાય એને શાંતિથી કોણ સાંભળી શકે? કોણ બેસી શકે? ચર્ચા में सोई आवत है, जाके धनिये पकड़े हाथ. महामती कहे ये सेवा के कहे साथ, अने यहां ते ही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ. तो ચોક્કસ આપણે ત્યારે હતા, પણ ત્યારે શું થયું ખબર છે? દુઃખ નો લાગે તો કહું, આપણે દીવ બંદર થી નીકળાઈશું, ચાહે જ્યાં બેથી નીકળ્યા હોય, ત્યારે ચોક્કસ આપણે હતા તો ખરા જ. પછી રાજ્યની જે બી લીલા થઈ વચ્ચેના ટાઈમમાં 400 વર્ષમાં ઘણી વાર આ તન ધારણ કરવાના થયા હશે, પણ ત્યારે છે ને આપણે કોઈ સાથે કુટુંબ કબીલા સાથે આપણે નીકળી ગયા હતા ને. ઘણી વાર કોઈ ઘરમાંથી 2 નીકળ્યા, કોઈમાંથી 3 ઘરમાંથી નીકળ્યા, કોઈ કુટુંબ સાથે નીકળી ગયા. હે આ સુરતનો જ પ્રસંગ, નવરંગ સ્વામી જે મુકુંદાસજી, જ્યારે કીધું ને હમણાં જ એમનું ત્યારે લગ્ન થયું હતું, જ્યારે નીકળ્યા ને ત્યારે તો બી એમના ધર્મપત્નીને છોડીને એને કીધું ભાઈ મારે હમણાં આવું, હજી તો મારે સંસારના ઘણા સુખો લેવાની ઈચ્છા અધૂરી છે. તો ત્યારે મુકુંદાસજી નીકળી જાય. તો એવી રીતે સુંદરસાજી ઘણા કુટુંબ કબીલા સાથે નીકળી ગયા હતા.
અને જ્યારે પદ્માવતી પુરી ધામમાં પહોંચ્યા ને તો ઘણા બધા બંગલાજી દરબારમાં રહ્યા સાથે ને ઘણાએ આજુબાજુમાં ધામી મહોલ્લા છે ને ત્યાં પોતાના ઘર વસાવી દીધા હતા. હવે કદાચ ઈ ઘર આપણા હશે, બોલો શ્રી. અને ઈ ઘરમાંથી જેમ અત્યારે નીકળી નથી શકતા ને એમ કદાચ કહેવાનો ભાવ મારો ઊંડો છે કે હજી બી આપણે જો એમાં હજી રહીચા પૈચા છી, હું બી છું જ ને, માત્ર તમને કહેવાનો અધિકાર મારો નથી. કેમ કે હું તમને એક બતાવું ત્યારે ચાર તો મારી તરફ જ છે. તો કહેવાનો ભાવ એ છે કે સુંદર સાતજી ત્યારે આપણે હસું, પણ ત્યારે શ્રીજી રાતને દી ચર્ચા કરતા હતા. આપણે કાલે થોડી વાતો લીધી એમની કે 11 વર્ષ સુધી એવી અખંડ બ્રહ્મવાણીનું રસપાન રહ્યું. ધણી નેત્રથી નેત્ર એટલી અખંડ વાણી જ્યારે આવેશથી ઉતરતી જતી હતી. આપણા કઈ સુંદર સાત વાણીને લખતા જતા હતા અને રાત ને દી ચર્ચાનું રસપાન કરતા હતા. અને કોઈ સુંદર સાતના તો આમાં નામ પણ નથી. અષ્ટપોર વાંચો ને, શું કામ ને કે રાત ને દી એને કોઈ શુદ્ધ નથી. રાત્રે બી ચર્ચા ચર્ચાની અર્ચા, દિવસ આખો બી ચર્ચા. કઈ સેવાઓ સંભાળે છે. આપણે નીકળી તો ગયા બધાના શરમના લીધે, પણ ત્યાં જઈને ઈ સુખ લઈ શકાય નહીં. અને અલગ કુટુંબ કબીલા કરી કદાચ અહીંયા પણ આપણે ધામી મહોલ્લાની અંદર આપણી જ બાળકોની કે કુટુંબ કબીલાની ઝાડમાં રહીશું તો કદાચ મારો ને તમારો વચ્ચેનો આ સમય રહ્યો હશે તો ચોક્કસ રાજજીને આ વખત પ્રાર્થના કરીએ કે એ ધણી હવે અમારે આ ખેલ જોવો નથી. ચોક્કસ હવે આ વખત અમારો આ છેલ્લી લીલા હોવી જોઈએ. તો સુંદર સાતજી વાત એ કરવાની છે કે એવા ધણી જેને દુનિયા ધ્યાન સમાધિ લગાવીને એ ધણી આજે આપણને ગોતવા માટે સુરત શહેરમાં આવ્યા. અને એ સમય એક જગ્યા પર ખુલ્લા પગે ટાઢ તડકો વરસાદ કેવી જગ્યાએ આત્માઓને ગોઈતી. મળ્યો કે જયરામભાઈ કંસારા પૂછે દીવમાં ત્યારે કે શ્રીજી હું કાંઈ કામ માટે નથી આવ્યો, સુતેલાઓને જગાવવા માટે આવ્યો છું. અને આગળ જઈને કઈ વાતોથી સુંદર સાતને જગાડે. જ્યાં જાય ત્યાં ચર્ચા. તો એ જ ધણી આજે એ જ ઘડીમાં એ જ પલમાં આપણી વચ્ચે સુંદર સાતજી આજે આ વચનો દ્વારા જગાવી રહ્યા છે. તો આપણે એક જ અંદર પ્રાર્થના કરીએ કે હે ધણી બસ આ વખત એ રાહ ઉપર, એ રહેની ઉપર, એ કોલ ફેલાના હાલ ઉપર અમને લઈ આવી અને તારા ચરણોની અંદર હવે અમારે બસ આ છેલ્લી વખત અમારું આ તન હોવું જોઈએ અને સુરતા તારા ચરણોમાં પહોંચાડજે. એટલું કહીએ. થઈ ગયા 11. બોલો શ્રી. તો આપણે હવે ચોપાઈને દોહરાવીએ. મહામતી કહે સાથજી, શાસ્ત્ર કહે યો કર, आगे अपनी बीतक सोली जो चित धारा, सोली जो चित धारा. बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु धाम के स्वामी श्री लालदासी तीनोपुरी समस्त सुंदर प्रणाम.